am Nandini Valli, and I am presently serve as Secretary and Correspondent of Sir MCTM Boys Higher Secondary School Trust. Sir MCTM School was founded by my great-grandfather as a part of his larger vision for education as a means of social advancement and national progress. I should recall the great service that the MCTM family has and continues to render in the field of education. The roots of this great institution dates back to the late 19th century. The MCTM family's contribution to the education in Chennai goes beyond this school. My reading showed that Lady MCTM School was founded in 1944 by Lady Devanai Achi. Later branches of the Matriculation School in Alvarpet established in 81. The International School founded in 2004.
மேனாள் மாணவர்களே, இன்று எங்களை மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்கு ஆட விட்டுவிட்டீர்கள். பள்ளி வளாகம் முழுவதும் மேனாள் மாணவர்களுடைய சங்கமம் நிரம்பி வழிகிறது. எங்கிருந்து காணினும் MCTM என்ற நிலையில் உள்ளது. பள்ளி வளாகத்தில் பல்வேறு மாணவர்கள் தங்களுடைய வாகனங்களெல்லாம் நிறுத்தியிருப்பது வளாகமே பெருமை கொண்டிருக்கிறது. நீங்கள் எல்லாம் இந்த நாளில், இந்த நன்னாளில் இங்கே வந்து இந்த உங்களுடைய பள்ளி வளாகத்தை பார்வையிட்டு எங்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரு முன்னோடியாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை பறைசாற்றி கொண்டு இந்த இவ்வளவு பெரிய பள்ளிக்கூடத்தை 134 ஆண்டுகளாக மிக சிறப்பாக நடத்தி வரக்கூடிய MCTM குடும்பத்தினருக்கும் உங்களுடைய நன்றியினை தெரிவிப்பதற்காக இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு திரளாக வருவீர்கள் என்று எங்களுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது. இன்னும் வரும் காலங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதை நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கிறோம். நீங்கள் இங்கே வந்திருப்பதற்காக நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் தலைமை ஆசிரியர் என்ற முறையிலும் உங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இங்கே உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டிய இடங்களையும் அதே போல் உங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற எல்லாவற்றையும் நீங்கள் ரசித்து இனிமையாக இருக்க வேண்டும். இந்த நாள் இனிமையான நாளாக அமைய வேண்டும் என்று உங்களை வரவேற்கிறோம். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். வந்திருக்கிற மேனாள் மாணவர்களாகிய நண்பர்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம்.
Hearty welcome to the Dr. Chokkalingam sir here. Welcome sir. On behalf of our management and the school teachers, we welcome you. Hearty welcome to our school secretary, ma'am. Welcome ma'am. Hearty welcome to Joseph sir, our trustee. I request Mr. Ramesh Babu, Lions Club. Sir, please. Please come, sir. Welcome, sir. Welcome to Sam Vincent, sir, Assistant Commissioner, Police. Dear friends, dear invitees, on the dais, we have our school secretary, ma'am, and trustee, Thiru Joseph sir, and our beloved, very famous cardiologist, Dr. Chokkalingam sir, Thiru Sam Vincent, Assistant Commissioner, Intelligence Section, and Lion Ramesh Babu, Venkatraman, Lions Club International. So on behalf of all of us, we welcome to this memorable meeting today. Good morning, everyone. I hope you are all as excited as I am to be gathered here today at our Sir MCT Muthiah Higher Secondary School reunion. It is truly amazing to see so many familiar faces after all this time. For those of you, you might not know me. My name is A. Thirumaran, and I am honored to be compiling today's program. I know we all have so many memories from our time at school, and today is a wonderful chance to recollect, share stories, and relive some of those unforgettable moments. In just a moment, we will kick off with the first event of the day. But before we dive in, I want to thank all of you for being here. It is because of people like you that this reunion is possible, which makes this day special. So, let's get started. I am thrilled to be your guide for today's events, and I am looking forward to the fun we are about to have. Thank you. And let us enjoy the day. It is said that every meaningful beginning is best made with a moment of prayer to seek divine blessings for the success of today's gathering and to fill this occasion with positivity and gratitude. We shall begin the program with an invocation. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கிழிலொழுகும் சீராறும் பதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர்ச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே
வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you all. Please. Now, in keeping with our rich tradition, we begin this auspicious occasion by lighting the lamp, symbolizing the triumph of light over darkness and knowledge over ignorance. I respectfully invite Dr. Sir to come forward to light the lamp. Thank you. All dignitaries present in the dais, we request you to light the lamp. Cardiologist Dr. Chokkalingam sir lighting the first.
As the scripture says, Aditi Devo Bhava, the guest is divine. May I now invite our esteemed Secretary Madam to deliver the welcome address and grace this gathering with inspiring words. Thank you, ma'am. Please, sir. A very warm welcome to the alumni of Sir MCTM, to our students, teachers, and well-wishers. I am Nandini Valli, and I am presently serve as Secretary and Correspondent of Sir MCTM Boys Higher Secondary School Trust. Sir MCTM School was founded by my great-grandfather as a part of his larger vision for education as a means of social advancement and national progress. The school stands alongside Lady MCTM Girls' School as a reflection of a deeply held belief that education, when built on merit, discipline, and opportunity, has the power to shape generations. Together, Sir MCTM Boys' School and Lady MCTM Girls' School functioned as private institutions until the 1960s, when they became aided schools, entering a new phase of public responsibility while retaining their founding values. It gives me great pleasure to address you today. Alumni gatherings such as this are not merely reunions. They are affirmations of continuity. They remind us that a school does not end with the last bell of the day. It lives on through the lives, choices, and contributions of its students. Many of you return today after decades. You return not only to familiar corridors and classrooms, but to an institution that shaped your character at a formative moment. For that, I thank you, especially those of you who have traveled from other cities and towns to be here. The alumni of Sir MCTM have gone on to distinguish themselves across professions and geographies. This is a source of pride, not only for the school, but for the enduring idea that a strong educational foundation equips individuals to serve society with integrity and purpose. Like all long-standing institutions, Sir MCTM has had to navigate change. The educational landscape around us has evolved rapidly, and recent years, particularly the period of the pandemic, has tested schools everywhere. Yet, this institution stands on more than circumstance. It stands on legacy, values, and a tradition of resilience. The responsibility of preserving such institutions does not rest on one generation alone. It is a shared stewardship between trustees, teachers, students, and alumni. Your continued association with the school strengthens that stewardship and ensures that what was carefully built is responsibly carried forward. Before I conclude, I would like to acknowledge the alumni who have contributed towards the school's betterment. Their gesture reflects a deep understanding of what it means to remain connected in practical and meaningful ways. I thank you all for your presence today and for your enduring connection to Sir MCTM Boys' School. I wish you a warm and memorable alumni meet, and I look forward to the role you will continue to play in the life of the institution. I leave you with the words of Mahatma Gandhi. Be the change that you wish to see in the world. Thank you. Greatness is part of our cultural heritage. We now proceed to honor our respective guests whose presence adds radiance and meaning to this reunion. Sir. I request our Perambur MLA, Mr. Shekhar sir, to come over to the dais, please. Perambur MLA, Mr. D. Shekhar sir, he is coming to, please, I request you to come over the dais, sir, please. சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அவர்களை நம் அனைவரின் சார்பிலே வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். சார்,
இப்போது சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் நேரம். முதலில் நம்முடைய அமர்ந்திருக்கிற மாண்புமை நீதியரசர் ஜஸ்டிஸ் வி லட்சுமி நாராயணன் ஐயா அவர்களை நம்முடைய செயலாளர் அவர்கள் கௌரவிப்பார்கள். அனைவரும் கரவொலி எழுப்பி வாழ்த்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you, sir. Again, I request our trustee Joseph sir to garland chief guest Professor Dr. V. Chokkalingam, cardiologist. துடிக்காத இதயங்களையும் துடிக்க வைக்கின்ற மாபெரும் மருத்துவர் அவர்களை அனைவரின் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம். நினைவு பரிசை பள்ளி செயலாளர் அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். அடுத்ததாக மாண்புமை நீதியரசர் ஜஸ்டிஸ் வேணுகோபால் அவர்களை கௌரவிக்கிறார்கள். நினைவு பரிசை எமது பள்ளி செயலாளர் வழங்குகிறார்கள். அடுத்ததாக பெரம்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஆர்.டி. சேகர் அவர்களை கௌரவிக்கிறார்கள். நினைவு பரிசை எங்களுடைய பள்ளி செயலாளர் அவர்களை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். சி சாம் வின்சென்ட், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் இன்டெலிஜென்ஸ் செக்ஷன், தாம்பரம் சிட்டி போலீஸ். அடுத்தபடியாக ரமேஷ் பாபு அவர்கள், லயன்ஸ் கிளப் இன்டர்நேஷனல். திரு விஜயகுமார் சார், ஃபார்மர் அடிஷனல் கவர்மெண்ட் லீடர். I request the secretary to give memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Guidance from trustees is like a lighthouse, steady and reassuring. Without values, education is incomplete. I now invite our respected trustee, sir, to share
words of wisdom and encouragement. Respected Headmaster, distinguished alumni, students, teachers and dear friends. It gives me immense pleasure to welcome you back to Sir MCTM Boys as an institution that has stood for over 100 years as a beacon of learning, character and purpose. It is often said a school is only as good as its students. If that is true, then all of you here are living proof that Sir MCTM has done well. Your achievements, your integrity, and the impact that you have made in your respective walks speak more than any testimonials that we can give for ourselves. Sir MCTM recognized long before his time the transformation power of school education. He believed that education was not merely about instruction, but about shaping individuals who think clearly, act justly, and serve society with conscience. As Nelson Mandela reminded the world, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It is this very conviction that became the foundation of the school, and it is this vision that has remained our shining light ever since. The purpose of an alumni meet such as this is twofold. The first, it serves as an impetus for the school to carry forward its good work. When we look at how all of you alumni have performed as professionals, leaders, creators and citizens, we draw inspiration and renewed responsibility. In the words of Aristotle, what we learn to do, we learn by doing. Your lives reassure us that values imparted within these walls have endured well beyond the classrooms. Secondly, and equally importantly, it is the simple yet profound joy of seeing all our alumni regroup and reconnect. Schools are not merely places of learning. They are repositories of shared memories, friendships, and formative moments. As Albert Einstein once observed, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. What remains often are relationships, and today we celebrate that. On behalf of the management, I wish every one of you continued success, good health and fulfillment. May you carry forward not only the personal achievements but also the quiet pride of belonging to this institution. I would also like to place on record our sincere thanks to the headmaster and teachers who made this alumni meet possible. Thank you for coming today. Thank you for being who you are. And thank you for being the enduring strength of Sir MCTM. Thank you. Thank you, sir. Leadership rooted in ethics shapes the society. Justice tempered with compassion is a soul of civilization. We are deeply honored to invite Justice Thiru Lakshminarayanan sir to deliver the presidential address. Please, sir. Welcome. Good morning, everyone. Vanakkam. I love being back. School is as noisy as it was when I left it. Respected principal, respected trustee, Mrs. Nandini Valli Muthiah, the Honorable Mr. Justice Venugopal, renowned cardiologist Dr. Chokkalingam, Lion Ramesh Babu Venkatraman, past district governor and awardee of the Ambassador of Goodwill, Mr. C. Sam Vincent, Assistant Commissioner of Police, respected teachers, my dear friends, my classmates, good morning to all of you. You might have noticed that I have come dressed in khaki pants and white shirt, just like our school uniform when I studied here.
I thought it would be fitting to relive these memories, those memories for a few minutes, step back, even if possible just only in spirit, into the classrooms we spent some of our most formative years. Many of us walked into the campus today a little more carefully, spoke slightly softly, and stood a little straighter, not because of age, but somewhere inside, we were still feeling a teacher is watching us. At the outset, I should recall the great service that the MCTM family has and continues to render in the field of education. The roots of this great institution dates back to the late 19th century. This school was originally called the CRC school or the Kalavala Ramanuja Chetty school, named after a very prominent businessman. On his death in 1919, the school fell into financial difficulties. Sir MCT Muthiah, a renowned banker and industrialist, began the process of taking over of the school. He passed away in July, and it fell on his son, MCTM Chidambaram Chettiar, who completed the takeover in August of 1929, renaming our institution Sir MCT Muthiah Chettiar Boys School in the honor of his father. It was in a different location, and we moved to this sprawling 4-acre campus sometime in 1935. The importance that our school had is known because it was opened by none else than the then governor of Madras, Lord Erskine. When I entered, I wanted to see if the clock tower is still there. It's a classic. We have to restore the clock tower at some point of time. It was established in 1960 and continued to serve as a historic heritage, educational heritage, especially in this part of Madras. The MCTM family's contribution to the education in Chennai goes beyond this school. My reading showed that Lady MCTM school was founded in 1944 by Lady Devanai Achi. Later branches of the matriculation school in Alvarpet established in 81. The international school founded in 2004. Like this school, it also has a first. It was the first to introduce the IB curriculum in the city of Madras. Sir MCTM coming to this school, our school is not just a school. It is an institution that has shaped our minds, thinking, discipline, and character. The history of the school is a history of values, where education was never about marks, but about Manidanai Uruvakuvaradu. I fondly remember how we sang Tamil Thai Vazhthai every day from the moment I joined the school till all of us passed out. Long before, it was made compulsory by the state of Tamil Nadu. Those daily songs were moral more than ritual. They taught us pride in our language and culture from a very young age. This school gave us confidence to speak, confidence to fail and rise again, and confidence to face the world outside these gates. No alumni meet is complete without remembering the teacher who molded us. Names like KND sir, VPK sir, Gurumurthy sir, Sivaji sir, Mohan sir, my dear teacher SP Subramaniam sir, Selvaraj sir and Mr. G. Kandan sir are etched permanently in my memory. Of course, I specifically mentioned both the maths teachers. They taught us equations, but more importantly taught us patience, perseverance and fear of management. We also remember with great respect late Principal Shri K.D. Govindarajan, whose very presence. Hi Suresh, your father's very presence, no announcement, no reminders, one look was enough to make me shut up.
From those classrooms emerged people who went on to serve the society with distinction. We are honored to have amongst us Justice Venugopal, whose journey shows how the school nurtured minds committed to justice. We are proud of Dr. Chokalingam, Mr. C. Sam Vincent, Mr. Ramesh Babu Venkatraman, each of them excelling in their chosen field. In our class WhatsApp group, it was announced we'll meet here, so I have some special names I have to recollect. First of all, I speak about Divakar, our class owns Kulla Divakar, still proudly speaking about his NCC achievements, proving that discipline never leaves you. Today he carries on the same spirit as an advisor in ICICI Insurance. Jayaraman and Prasanna were quite achievers, remind us that steady effort always wins. Bablu alias Karnakaran went on to do his engineering and today heads the prestigious Prodigy Electronics in Hong Kong. From the very classrooms, this very place, he has gone on to the global stage. Giri alias Nattagiri, carrying on our school spirit to Middle East, proves Yenga Ponala Nama Pasanga Irukanga. Krishnan, an engineer, my neighbor, a very gifted Carnatic singer, beautifully shows us that logic and lion can coexist. I also recollect Prabhakar, Dr. Ilango, Bhaskar Rao, Saravanan, Vijay Kumar, fondly known as Chotu, who today is a lawyer, proof that some of the most cheerful faces in the classrooms can grow into very serious professionals. I must speak about my close friend Shanmugasundara Babu, now in Bangalore, a friendship which began in these classrooms, in these very halls, continues even today. A special word about his father, Mr. Krishnamurthy sir. Though he is now in his 70s, he still keeps in touch with me and treats me with the same affection he showed when I was a student. That itself reflects the culture that this school nurtured among students and families alike. I must also mention my good friend Shanmugavel, who works in the Madras High Court and continues to maintain close contacts with me even today. Such friendship reminds us that bonds formed in school mature into lifelong relationship. I am deeply touched by my bosom buddy, VP Suresh has come all the way from Chicago, USA to attend the meet. His journey reminds us how far our roots from MCTM school can take us, yet how strong the pull of this school remains to pull us back. Due to paucity of time, I am unable to speak about all my classmates. I have mentioned only a few with whom I continue to remain in touch, though only some of them are present here today. Each one of them remains an important part of my school journey. I should speak about my brother, a senior advocate, a proud alumnus of this school. He often recalls with gratitude how Principal KDG sir and GK sir, his maths teacher, guided him firmly but fairly. He himself grew into a strict disciplinarian, very much in their mold. I had the privilege of working with him for 30 years and before I became a judge. In fact, after working with him for all these years, I wondered whether I was still in office or quietly returned to Sir MCT Muthiah school. Attendance compulsory, discipline non-negotiable, and excuses strictly not accepted. Somewhere along the way, I realized KDG sir and GK sir had not retired at all, they simply were working through their students. If I may say with humility, the moral lessons and discipline I learnt in this school continue to guide me even today. In my role as a judge of the High Court, these early lessons help me to maintain balance, empathy, respectful relationship across all sections of the society, reminding me every day that character is the strongest qualification, which all of us learnt here. Today, as we walk through these corridors again, we realize this school has given us something timeless, a sense of belonging. Buildings may change, syllabi may evolve, hairline may grow back,
but values learnt here remain permanent. For students studying here today, we are not just visitors, we are living examples of what this school can make possible. Let our presence inspire them even silently. I must acknowledge our present principal, Mr. Ilongovan sir, who is carrying forward this great legacy with dedication, and express our gratitude to Ms. Nandini Valli Muthiah madam, whose guidance ensures the vision of Sir MCT Muthiah continues to inspire generations. Friends, principal and madam sir, an alumni meet is not just about nostalgia, it's about belonging, responsibility and gratitude. Let me promise, and on behalf of the members also, to stay connected, support this institution and guide the students who walk through these corridors today, so that one day they too will stand here and proudly say, Sir MCT Muthiah Chettiar School made who I am. Thank you. Nandri. Next, I request our chief guest, Honorable Mr. Justice Venugopal sir, to deliver your message. Therefore, it is a fitting tribute that the school management has recollected my association with them in my younger days, where I studied from 6th standard to 11th standard and departed somewhere in 72, 73. Thereafter, I joined PUC, later on degree, law college, master's degree, and directly, fortunately enough to be appointed as, I should not say myself, but many of you may not know, because students should know that when you study with discipline, dedication, devotion, determination, in a purposeful, meaningful, pragmatic, and a rational way, definitely one day not the luck will touch upon you and knock at your doors. One day you will get rewarded. As a nostalgia, I got selected as directly recruited sub-judge in the year 1988. During the president rule in 89, I got the appointment. I joined on 15 to 89 as sub-judge Arilur, and after some 2 more stations there in other places, Tirupattur and Kumbakonam, I was fortunate to get myself promoted and posted as a labor judge, Madurai bench, Madurai High Court, District Court, and later I was posted as Chief Judicial Magistrate Sivaganga and Head of Criminal Unit. My brother will know about it, Justice Lakshmi Narayan sir. Now you will be in some district, you will be in charge of portfolio judge or administrative judge in North India, they call it. So in that I was there for 2 years, and suddenly I was posted on 2000, on 3/5/2000 afternoon as Principal District Judge, Kamaraj District, Sivaliputur. And after nearly less than 3 months before 3 years ending, usual transfer, I got a call from Honorable Chief Justice Mr. Subhasan Reddy, who probably impressed with my performance, as one will have to perform without any reward or any kind of expectations or legitimate expectations. And finally, one day he posted me as Registrar Judicial of the Madras High Court, and I joined here on 27/3/2003. And after 3 years and 4 months there, I also, because at that time I have to be elevated as judge of the Honorable Madras High Court from the district judge category. Therefore, I was perforced to move to the legal side once again
on the judicial side of labor, Tamil Nadu Industrial Presiding, State Industrial Labor Court Presiding Officer. And after that, I got elevated on 12/11/2007. Less than 3 days before, November 2009, I was made permanent, and I was able to discharge my duties till about 6/5/2019 for 11.5 years. And thereafter, I got a call to serve at the National Company Law Tribunal. Even when I was a judge somewhere in April 19, my name was in the panel. And finally, I was given the postings, which I did not take up at Bombay. Later on, I got the portfolio of chairman of the National Coastal Authority at Madipakam, which also on the administrative side, therefore I did not take up. And ultimately, the government of India felt that I am refusing some posts. Ultimately, they gave me the National Company Law Appellate Tribunal judicial member in Delhi. I joined there on 23/10/19, and fortunate enough to serve as also acting chairperson in 2021. On 11/9/21, I took charge. I was there for some 57 days as acting chairperson and continued to hold the NCLAT Chennai bench as well as the Delhi bench in the morning and Chennai bench in the evening. For 6 months I continued there, and again I back to Chennai, and the Chennai bench of NCLAT was inaugurated on January 2021, and finally I got 4 months extension also, 6 months extension actually, but red tapeism will be there to in movement of file, though for too short of it I got 4 months. I finished my legal profession of judgeship on 6/5/2024, and in the meanwhile, after my tenure was over, on 15th August, I was designated as Senior Advocate Supreme Court, and now I am to keep myself busy and to keep myself active, and since I have a passion for and desire for law right from my younger age, that's why I joined the advanced English course in Kandasamy Naidu College to play cricket also, and thereafter BA English Literature from Pachabas College, and thereafter Law College, and thereafter postgraduate in law. And suddenly I was practicing for nearly about 8 years. Incidentally or accidentally, as luck would have it, there was a direct recruitment which is second in the whole of India. First time it was done in Maharashtra when Justice Chandurkar was there. During President rule, I got selected, but the process of appointment was on 25/11/88. Therefore, I got the nod, and I was able to serve with distinction from 31 years, 8 months. So now I am not tired of working, though I have got myself retired, but still I keep myself busy with law journals reading, as my brother Justice Lakshminarayan knows about me. And to say a few words about Sir Lakshminarayan, he ought to have come to the bench from the bar early, quite early, but anyhow, he was having a flourishing practice, and he was an editor of Madras Law Journal, a prestigious law journal of nearly more than 150 years, and fortunate enough that he is in the Madras High Court taking up and discharging up judicial duties in a bright and intelligent manner,
I wish him all good health. And coming to the aspect of the school at MCTM, I remember very well, from 4th standard to 5th standard, I studied at MCT Chidambaram Chettiar School, where Leelavati Shanmugam was the superintendent. And here, during May, they had some preliminary exam for 6th standard entry. In that, at that point of time, in the mic announcement came, during May, some test was held, mathematics, English and all. Then my name got announced, and I met Mr. Narasimhan, the principal of the college. He is said to be a tiger person with a good personality, wearing white and white coat with namam on his head. And he told me at that time, when I attended the personal interaction or interview with him, that you have cleared the Aswamedha Yaga in this school. So this is a school where I studied. I have played here also. I remember the names of PT Master Sam, MS Rajagopal Iyer of Managudi, TKG T.K. Govindarajan, and KTG K.T. Govindarajan, and other Radha Krishnan, who was my 6th standard class teacher, Sattanathan, who was near my residence in Vellala Street at somewhere in Purasawalkam. Other people also I remember, Yakub sir, mathematics, K.N. Desigachari, Mr. Chengal Ryan, Chidambaram, who is history professor, and also at that time when I was about to go in 10th or 11th, at that time I remember one Mr. Chemistry sir, no, I am telling you, Mr. Selluraja, Anthony Selluraj, somebody was there, he joined there, so I had a good stint. We used to read the news items written, important news captions on the blackboard where the library was there, and in that part of the place where the 6th standard was there, and we continued to enjoy that. There was a teaching room and NCC room, and since I was a volunteer under the Jacob group, therefore I was able to see, and some other craft teacher whose beloved Mrs. also a craft teacher in Chidambaram Chettiar School, and some other people I remember, and Gursami, that's also there, and I was able to play in the grounds there, and many of you may not know, when your MCTM school authorities, namely founders, once called me to preside over the function when I became a judge of the High Court. At that time, initially, I was a little bit busy. Thereafter, with persistent efforts, I was able to give a time to the principal and attended one function here, and also in the evening there was a day and night basketball match which I witnessed also, and at that time the school founders side, Madam Meena Muthiah was also there, so I just enjoy, but I now find so much of difference. Classrooms have changed, the entry point have changed, as we see just like in Lord's Cricket Ground, MCC, you will have this clock. This clock we can see from Lord's Gate when you come around turning side near Manikamal Punga or park, then we will be rushing to the school that it was too late, because at that time Srinivas Iyer
PT master was there who used to conduct the morning sessions with a prayer and some anecdote they used to give by asking some people to speak and news item to be spoken. And I remember some of my friends and colleagues, Rajendran is here, who worked in the IDPL, and he was playing cricket with us. And in our batch, he is the person who played for IDPL at Nandambakam based on his pure cricket left-hand batting ability and off-spin bowling. I was able to meet him today. And Mr. Gopinath, another my Velala Street mate, after meeting him after a long time. He was a former employee of Karnataka Bank, and Arigaran was the deputy headmaster or assistant headmaster, who was just opposite to my house, and his sons studied here. Mr. Younger one, second one is Sudhakar, who played cricket, and first one was Nagaraj, who was a Ashok Leyland engineer, who later on departed from this world. God has taken him so early. And his another brother, Mr. Sankar, also got taken away by God. And last one is Balu is there. And when Mr. Rajendran called me, my cricket colleague and Velala Street colleague, and also joined in the school also, and he called me for a meet of long-time Velala Street cricket friends. Then I had the opportunity of meeting him. He did contact me after a long lapse of time, but these nostalgias or pleasant memories give some inspiration to assemble, to learn, and to have some insight into the future. But today, for the purpose of students' knowledge, and they must emulate people. Now there is a doctor, famous cardiologist, renowned cardiologist, my brother put it, Mr. Lakshminarayan J. of Madras High Court, Honorable Judge, and he told me that I should not treat judges, and I pray that everybody should live long. And I take this opportunity of getting together, meeting together, and mingling with all of you, reminding me of younger days where we used to wear half pant up to 6th to 8th standard. From 9th standard compulsory full pant, everything was there, and Mr. Narasimhan was quite tough in the school as headmaster. And I remember here on top floor, now places have changed, there is every time 1 rupee or 2 rupees, something like that. Once in a way, they conduct some Tamil movie, Pasamalar, Shivaji Ganeshan, some important movie. We had the occasion to see all of them, and it's a good thing that today your principal or headmaster Vellachami, Ilango Vellachami from Tanjore, has contacted me over the phone and chose this day to bring back the old memories and bring back the students. And even prior to myself coming over and taking up the judge's position, Mr. Lakshminarayan J. Came to know, and he was made aware that I was also a student of MCT. His brother, V. Raghavachari, has appeared before me as Judge of the High Court. He is also one of a distinguished and vibrant, dynamic, and legal eagle in the city of Madras. I take this opportunity because since many of you are now in Republic Day mood, I tell one thing, all of you, please kindly listen.
Republic Day, this day, on 26th January 1950, we adopted the Constitution of India, not simply adopted, but with a promise that we will live in harmony, diversity, that is unity in diversity. Democracy is obtained for the purpose of one's responsibility. And in a democracy where India is one of the largest democracies with 142 to 144 people in the global world, already it has reached the 4th position, and we are improving in all aspects, and the opportunity for youngsters to study, and when we assemble this kind of functions, you can very well see how ourselves from ordinary student days had occupied and risen to the highest position. Nobody will knew that one day, I never thought also that I will become a judge of the Madras High Court. One day I will be selected as sub-judge and posted as registrar judicial, and all the more I was selected as a National Company Law Appellate Tribunal judicial member, only member from southern side. I was there, so I can only say with my summing up in small words that I am quoting from the Bible, that there is a divinity that shapes our ends. Rough you them how you will. This is Old Testament, chapter 14, Saint Luke. You can see. தமிழில் சொல்லணும்னா அவனன்றி ஒருவனும் அசையாது. You may not know what you are yesterday and what you will be tomorrow. Therefore, today's children, today's students, tomorrow's leaders, present day leaders, they have got a lot of talent, and they must keep the fly of Indian tricolor not only high in the sky, but in every Indian citizen's conscience, the flag must also rise high. Thank you very much for giving me an opportunity to address this erudite and nostalgic, to share my nostalgic memories. And many of you may not know, because after ourselves becoming elders and joining different colleges and occupying different positions, now it's a pleasant sight to see all of you. Therefore, students can take this opportunity, and I pray once again the student of MCT will shine in every walks of life, from law, medicine, and any other department, whatever department in which you serve with dedication, and ultimately success will be yours. And one thing is very clear, there is no substitute for hard work. One day you will get reward, and for that only I am giving you. And last but not the least, this is a school, or this was a school where the fee is very low, very minimal. We used to play in the MCTM ground, back to the G3 Kilpark police station. And we play cricket also. So this particular school has catered to the needs of economically backward, socially backward, most backward, and other categories of people. All categories of people, unity in diversity. I lastly pray that let entire humanity be happy. To put it in Sanskrit, Loko Samasto Sukano Bhavanto. Thank you once again. Jai Hind.
நம்முடைய உரையாற்ற டாக்டர் வி சொக்கலிங்கம் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறேன். குட் மார்னிங் டு எவ்ரி ஒன். என்ன சத்தம் போட்டு சொல்ல மாட்டேன்றீங்க? என் உறவினர்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகின்றேன். நான் டாக்டர் சொக்கலிங்கம், இதயநல மருத்துவர். இன்றுடன் நான் 81 வயது முடிந்து என் வயதை கடந்து போகின்ற பொழுது சில 5-6 நிமிடங்கள் உங்கள் கவனம் மொத்தம் எனக்கு கொடுக்கணும். கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், நீங்கள் அனைவரும் 100 வருடம் வரை சொக்கலிங்கம் உதவி இல்லாமல் வாழ வழி சொல்லப் போகின்றேன். இந்த பள்ளியில் நுழையும் பொழுது எனக்கு பெரிய ஒரு நினைவுகள். நான் உண்மையில் நுழைந்து இங்கே மேடையில் அமரும் பொழுது நான் பள்ளி மாணவனாகத்தான் நினைத்து கொண்டு அமர்கின்றேன். இந்த பள்ளியை நிறுவன அனைவருக்கும் நான் நன்றி. அத்துடன் MCT முத்தியா அவர்களுக்கு நான் 30 வருடம் மருத்துவராக பணிபுரிந்தேன். என்னை அழைத்த என் மகள் நந்தினி, ஜோசப், என்னுடைய கொலீக் இளங்கோவன் அனைவருக்கும் நன்றியை கூற விரும்புகின்றேன். அருமையான கருத்து, அருமையான மேடை. என்னுடைய 60 வருடம் பயணத்தை முடித்து இதயத்துறையில் 61வது வருடம் என் காலை அடித்து வைக்கும் பொழுது உங்கள் முன்பு இருப்பதே எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொடுக்கின்றது. இந்த 7 வாரத்தில் நான் 8 நாடுகளுக்கு சென்றேன். எல்லா நாடுகளுக்கும் சென்று அடைந்த மகிழ்ச்சியை விட இந்த மேடையில் உங்கள் முன்பு பேசுகின்ற மகிழ்ச்சி பல மடங்கு என்பதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரே கருத்து, இன்றுடன் இந்த பள்ளி ஆரம்பித்து 134 வருடம் கடைந்து 135வது வருடம் நாம் இருக்கின்றோம். நான் நந்தினிக்கு ஒரு வேண்டுகோள், இந்த பள்ளியின் 150வது ஆண்டு விழாவிற்கும் சொக்கலிங்கத்தை அழைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்று குடியரசு தினம், 77வது வருடம். 3 இடத்தில் போய் கொடியேற்றினேன். கொடியேற்றிய இடத்தில் அனைத்தும் 77வது வருடத்தை கொடியேற்ற அழைத்த சொக்கலிங்கத்திற்கு 100வது வருட குடியரசு தினத்திற்கும் சொக்கலிங்கத்தை அழைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கின்றேன். அது முடியுமா முடியாதா எனக்கு தெரியாது. நான் எவ்வளவு வருடம் வாழப்போகின்றது எனக்கு தெரியாது. ஒரே ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்றேன். கோவிட் முடிந்தவுடன் டோக்கியோவில் போய் 18,000 பேருக்கு அரங்கத்தில் பேசினேன், 100 வருடம் வாழ வேண்டும் என்று. 2,000 பேர் எழுந்து நின்று சொக்கலிங்கம் உங்கள் பேச்சை கேட்க விரும்பவில்லை என்றார்கள். என்னவென்று கேட்டேன். அவர்கள் அனைவருக்கும் 102, 103, 104 வயதாகிவிட்டது, உன் பேச்சு அர்த்தமில்லை என்றார்கள். அவர்கள் 100 வருடம் கடந்து வாழ்வதற்கு ஒரே காரணம், they were all living in nature, with nature, for nature. அவர்கள் அனைவரும் தன் சமுதாயத்திற்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எவன் ஒருவன் சமுதாயத்திற்காக வாழ்கின்றார்களோ அவர்கள் வயதே கூடாது, அவர்கள் நோயே வரமாட்டார்கள். அடிக்கடி சொல்லுகின்றேன், 3 பேரிடம் தயவுசெய்து வாழ்க்கையில் மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள். என் நண்பர் போலீஸ்காரனிடம், 2வது வக்கீலிடம், 3வது சொக்கலிங்கம் மாதிரி டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் மாட்டிக்கொள்ளவே கூடாது என்று பதிவு செய்கின்றேன். ஆனால் இவர்கள் 3வரையும் நீங்கள் நண்பர்களாக வைத்துக்கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் இந்த அரங்கத்தில். இங்கே பிரச்சனை உள்ளவர்கள் என்பவர்கள் மட்டும் தயவுசெய்து கையை தூக்க வேண்டும். முதலில் சொக்கலிங்கம் கையை தூக்கிக் கொள்கிறேன். யாரெல்லாம் பிரச்சனை கையை தூக்கணும்? எவரெல்லாம் கையை தூக்கவில்லையோ அவர்கள் எல்லாம் மனிதர்களே இல்லை என்று சொல்கின்றேன். ஏனெனில் எந்த மனிதனும் பிறந்து வாழ்ந்து இறக்கின்றவரை பிரச்சனை உடன்தான் வாழ்கின்றான். பிரச்சனை எடுத்துவிட்டால் வாழவே பிடிக்காது. பிரச்சனையை உள்ளே செலுத்தாமல் பிரச்சனையை வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள். கற்பது அனைத்துமே நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். கற்பது அனைத்துமே நாம் கற்பிக்க வேண்டும். நான் கற்ற என் துறையை கடைப்பிடித்து கொண்டிருப்பதால் தான் 81 வயதாகின்ற சொக்கலிங்கம் இதுவரை நான் ஒரு மாத்திரை கூட சாப்பிட்டதில்லை. அதுக்காக நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி நிறுத்துறாங்க, டாக்டர் சொல்றதை கேட்டு நிறுத்த வேண்டும். அதற்கு தான் அடிக்கடி சொல்கின்றேன், உயிரினும் தெய்வம் உடல் எனும் ஆலயத்தில் மட்டும்தான் எங்க முடியும். அதற்காக தான் நான் ஆலய வழிபாடே என்று வந்தது. அவர் மூலம் என்ற தெய்வத்தை அவர் மூலம் உன்னை அறிவது தான்.
நீ வைத்திருக்கின்ற 20 பட்டங்கள் சொக்கலிங்கத்தை காப்பாற்றாது. நான் வைத்திருக்கின்ற சொத்து நகையோ புகழ காப்பாற்றாது. என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒன்றே ஒன்று, என்னை அறிந்தவனாக இருக்க வேண்டும். அறிவு என்பது தன்னை அறிவதுதான் அறிவு. இதுவரை இந்த சொக்கலிங்கம் உலகத்தில் எவர் ஒருவரையும் என்னை விட உயர்ந்தவன் நினைத்ததில்லை. ஆணவமோ அகங்காரமோ திமிர் பிடித்தவன் நினைத்து விடாதீர்கள். இதே சொக்கலிங்கம் இன்று வரை 840 கோடி ஜனத்தொகையில் எவர் ஒருவரையும் என்னை விட தாழ்ந்தவன் என்று நினைக்காமல் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் தான் சொக்கலிங்கம். மேல்படி செல்ல கீழ்ப்படிகள் வேண்டும். மேலே சென்ற பிறகு நாம் அனைவரும் கீழ்ப்படிந்து நம் சமுதாயத்தை மேன்மைப்படுத்துவதற்காகத்தான் நம் பள்ளிக்கூடம் நம்மளை தயார் பண்ணிவிட்டது என்று உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். அதான் ஒன்றே என்று சொல்கின்றேன், 3 ஊக்களை நீங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இந்த உயிரினும் தெய்வம் உடலில் இயங்க. நான் சொல்கிறேன், கூடவே சொல்கிறீங்களா? உணர்வு, உணவு, உடற்பயிற்சி. இந்த 3 ஊக்களை 3 மந்திரங்களாக உலக மக்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன. 60 வருடமாக அதை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு நீங்கள் கூடவே சொல்ல வேண்டும். எண்ணுகின்ற எண்ணம் சீராக, உண்ணுகின்ற உணவு சீராக, சீரான உடற்பயிற்சி. இந்த 3 மந்திரங்களை கடைப்பிடித்தால் வியாதியற்று இருக்கலாம். வியாதி வந்தவர்களும் வியாதியை விட்டு போய்விடும். அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன், மகிழ்ச்சி என்பது கொடுப்பதில் மட்டும்தான் இருக்கேன். இவங்களை மாதிரி கொடுத்து கொண்டே இருங்கள். அறிவாக, நேரமாக, உழைப்பாக, பணமாக கொடுங்கள். கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி என்றால் ஒரு கேள்வி அனைவருக்குமே, அதைவிட பல மடங்கு மகிழ்ச்சி எதுவாக இருக்க முடியும்? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். நந்தினி, கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி. ஜோசப், அதைவிட மிக்க மகிழ்ச்சி எதுவாக இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? சொல்கிறேன், உங்களுக்கு நான் 1000 ரூபாய் என் ப்ரைஸாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுகின்றேன். உடனே அவங்கள உஷாராயிட்டாங்க. கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி, அதை விட மகிழ்ச்சி விட்டு கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சி என்று உணர வேண்டும். உங்களை எப்போ நான் கைத்தட்டுன்னு சொன்னேன்னா, நீங்கள் தானே தட்டுறீங்க, நீங்கள் தானே சிரிக்கிறீங்க. சிரிப்பதும் கைத்தட்டுவதும் மனிதனுக்கு கிடைத்த வரம். அதை மறப்பதால் தான் சொக்கலிங்கத்துடன் நோயாளிகளாக வந்து விடுவீர்கள். சிரிப்பை மட்டும் விடாதீர்கள். ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகின்றேன், உள்ளங்கையில் எல்லா உறுப்புகளும் பதிவாயிருக்கின்றன. பதிவான உறுப்புகள் கைத்தட்டும் பொழுது அக்குப்ரெஷரால் தூண்டப்பட்டு என்டார்ஃபின் என்ற ஹார்மோன் சுரந்து மூளைக்கு சென்று அதிலிருந்து எல்லா உணர்வுகளும் எல்லா உறுப்புகளும் சென்று அடையும் பொழுது வேகமாக அதிகமாக கைத்தட்டுவதால் அனைத்து உறுப்புகளும் 100 வருடம் கடந்து இயங்க வைக்கின்ற சக்தி உங்களிடையே பலமாக கைத்தட்டுவதால் மட்டும்தான் உண்டு என்று சொல்லி, நீங்கள் ஜட்ஜெல்லாம் இருக்கிறதால ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும். நீங்கள் கைத்தட்டி இது சொக்கலிங்க பேச்சிருக்கா உங்கள் உடல் நலத்திற்காகவா? இரண்டிற்கு வேண்டில் இங்கே இருப்பவர்கள் அனைவரும் உண்மையானவர்கள், அன்பானவர்கள். எதற்காக இந்த கருத்தை சொல்லுகின்றேன் பாருங்களேன். இந்த 3 மந்திரங்களை கடைப்பிடித்தேனா இன்னும் 1 நிமிடத்தில் முடிக்கப் போகின்றேன். முடித்தவுடன் ஒரு கேள்வி அரங்கத்திலிருந்து, ஒரு கேள்வி மேடையிலிருந்து. இதுதான் உங்கள் வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கை எனும் கோடு நம் கையில். நம்பிக்கையில், தன்னம்பிக்கையில், மூட நம்பிக்கை அற்று வாழும் பொழுது மனிதன் எப்பொழுதும் எப்போ தெரியுமா அமைதியாக இருக்கிறான்? இந்த கருவில் இருக்கும்பொழுது அமைதியாக இருக்கின்றான், கல்லறையில் அமைதியாக இருக்கின்றான், இடைவெளி என்ற கோட்டில் அமைதியை இழப்பதால் தான் அவை நிறந்து விடுகின்றான். இந்த அமைதியான வாழ்க்கையை வைத்துக்கொண்டு நான் சொன்ன 3 மந்திரங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்களா? அதை வைத்து கொண்டால் அனைவரும் பார்க்க வேண்டும் என்னை உற்று. அந்த 3 மந்திரங்களை கடைப்பிடிக்கும் இந்த கோடி என்பது நீங்கள் பாருங்கள், அதை நீங்கள் கூட்டிக் கொண்டே போக முடியும். ஸோ இந்த கோட்டை கூட்டப் போகின்றீர்களா, குறைக்கப் போகின்றீர்களா, அது அனைத்தும் உங்கள் கையில். அதான் அடிக்கடி சொல்கிறேன், கையளவு உள்ள இதயத்தை காப்பதும் அவர்தான் கைதான் உண்டு என்று சொல்லி வேலைக்கு சாப்பிட வேண்டாம், வேண்டும் பொழுது மட்டும் சாப்பிட வேண்டும். உங்கள் ஆயிலை குறைத்து கொண்டால் உங்கள் ஆயிலை கூட்டிக் கொள்ள முடியும். உங்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் 3 இதயங்கள். இந்த இதயம் கெண்டைக்கால் தசைகள் தான் 2வது 3வது இதயங்கள். அந்த கெண்டைக்கால் தசைகளை இயக்கி கொண்டு இருக்கும்போது இந்த இதயம் இதமாக இயங்கிக் கொண்டோம். யூ ஆர் மென்ட் டு பி கைனட்டிக். நடங்க, நீந்துடுங்க, ஓட்டுங்க, எதுனாலும் பண்ணுங்க. நெவர் பிகம் ஸ்டாட்டிக். படுக்கும்பொழுது மட்டும் வேண்டும். தூக்கம் முக்கியமானது. 7லேருந்து 8 மணி நேரம். இன்றும் நான் இதயத்துறையில் தலைவராக இருக்கின்றேன். என்னுடைய இதயத்துறையில் தலைவராக இருக்கின்ற என் அறை
9வது மாடியில் இருக்கின்றது. இன்று வரை சொக்கலிங்கம் 9 மாடி செல்வதற்கு ஒரு முறை கூட லிஃப்டை பயன்படுத்தியது கிடையாது. உடனே புது லிஃப்ட் வேன் வந்தான். சரவணன் சார் லிஃப்ட்டில் வாங்கலண்ணே, ஏன் பார்த்து வந்துட பண்ணுறீங்க, லிஃப்ட்டில் வாங்க சார், மேலே சீக்கிரம் போயிடலாமேன்னா. அது நான் மேலே போனால் எல்லாம் சிரிக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியவில்லை. ஏன் இந்த கருத்தை சொல்லுகின்றேன், தயவுசெய்து ப்ளீஸ் அவாய்ட் அரி ஒரி கரி டு கெட் பரீட். நேற்று என்பது உடஞ்ச பானை, நாளை என்பது மயில் இருக்கும் பூனை, இன்று என்பது தான் கையில் இருக்கின்ற வீணை என்று ரசித்துக்கொண்டு கடைசியாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்கின்றேன். இது என்ன பார்க்குறீங்க நந்தினி, இது என்ன பார்க்குறீங்களே, ஜட்ஜஸ் வச்சு, ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா அதுதான் அல்டிமேட். என்ன பார்க்குறீங்க, இதுதான் வாழ்க்கை. என்னடா இதை காட்டி வாழ்க்கைன்னு சொல்லிடாதீங்க, நான் சொல்லும்பொழுது கூடவே அனைவரும் சொல்ல வேண்டும். நல்லதை கூட்டி கெட்டதை கழித்து அறிவை பெருக்கி நேரத்தை சீராக வகுத்து சமநிலையில் வாழ கற்றுக்கொண்டால் நம் அனைவரும் 100 வருடம் வாழ்வது மட்டுமல்ல, நம்மை சார்ந்திருக்கின்ற சமுதாயத்தை வாழ வைக்கும் கருவியாக நம் அனைவரும் மாற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு, உண்மையில் ஒன்றை வைத்துக் கொள்ளுங்கள், உங்கள் வாழ்க்கை மற்றவர்களிடமிருந்து காப்பி அடிக்காதீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் நினைத்து வாழ கற்றுக்கொண்டு, நான் யார் என்று உணர்ந்து, அறிவினால் அறிவு என்பதை தன்னை அறிவது தான் கடைசியான அறிவு என்று சொல்லி, தயவுசெய்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்ருக்கீங்க, யாருக்கா பொறையடிச்சுன்னு என்ன பண்ணுவீங்க, சாப்பிடும்போது பொறையடிச்சுன்னு என்ன தலையில் தட்டினால் அவர்கள் இறந்து விடுவார்கள். குனியை வைத்து முதுகில் தட்ட வேண்டும். பொறையடிச்சு ஒரு வசனம் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, எவரும் நினைக்கின்றார், எவரும் உங்களை நினைக்க தயாராக இல்லை, நீங்கள் எவரும் நினைத்து சாப்பிடும்போது பொறையறிகின்றதை 70-80 வயது கழித்து பொறையறிவிட்டால் உங்களை கொன்றுவிடும். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் 70-80 வயதிற்கு பிறகு பார்த்து பார்த்து நடக்க வேண்டும். ஏனெனில் விழுவது தான் இறப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம், அதில் மாற்று கருத்தில் என்று சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அனைவரும் நலமுடன் வளமுடன் வாழ வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. ஒரே ஒரு கேள்வி, மேடையில் அரங்கத்திலிருந்து ஒரே ஒரு கேள்வி மாத்திரம் கேட்கலாம், அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். எஸ் வின்சன், நீங்கள் நந்தினி ஒரு கேள்வி கேள்வி, என் மகளை வைத்து ஒரு கேள்வி. ஏன்னா இவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு 30 வருடம் வயதமாக சின்ன பொண்ணாக இருந்திருப்பாள். என் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஒவ்வொன்றும் ஃபோன் பண்ணி, அங்கிள் அதுக்கு என்ன டவுட் இதுன்ட்டு அவங்க அப்பாவை ஒரு டாக்டர் கூட பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள். நந்தினியும் ஜோசஃபும் அருமையாக பார்த்ததுக்கு உங்களுக்கு பெரிய நன்றிம்மா. எஸ், ஏதாவது ஒரு கேள்வி மேடையிலேருந்து, ஐயா நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லுவேன்னா தெரியாதா, அதுக்குள்ளே ஒருத்தர் தயாராகிடணும். எஸ், நீங்கள் சொல்லுங்க ஐயா. நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ சிறப்பாக பேசுகிறீங்க? நீங்கள் இவ்வளோ சிறப்பாக பேசுவதற்கு காரணம் இந்த எம்சிடிஎம் ஸ்கூல் படித்ததால் அவர்களிடம் கிடைத்த அறிவை கொண்டு பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன். ரகசியம் ஒன்றுமே இல்லை. ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. எஸ், ஒரு கேள்வி இங்கிருந்து எதுவுமே கிடையாதா? பரவாயில்ல. ஓ ஐயா கேட்குறாரு. அதாவது இப்போ எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ப்ரோட்டீன் வயசாகிட்டா ப்ரோட்டீன் அதிகப்படுத்துங்க, கார்போஹைட்ரேட்டை குறைச்சிக்குங்க, அப்போ தான் எலும்பும் தசையும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அதர்வைஸ் போனில் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும், எலும்பு உடஞ்சி சார் சொன்ன மாதிரி கீழே விழுந்தால் தான் இறப்பு. அப்போ எலும்பும் தசையும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீன் வேணுங்கிறாங்க. எவ்வளவு ப்ரோட்டீன் சாப்பிடணும் அப்படின்னா, ஒரு கிலோ வெயிட்டுக்கு 1 கிராம் சொல்கிறாங்க. இது என்ன மாதிரி சாப்பிடணும், அது ப்ரோட்டீன் இப்போ ஃபாஸ்டிங் பண்ணால் நல்லதுங்கிறாங்க. இந்த ரெண்டையும் எனக்கு கிளாரிஃபை பண்ணுங்கள் சார். ஃபாஸ்டிங் அவசியமா இல்லை ஸ்கிப் பண்ணுறது நல்லதா? அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தானா? நல்ல காலம் என் இளங்கவன் டாக்டர் ஆகலப்பா, ஆகியிருந்தால் சொக்கலிங்கிறது ப்ராக்டிஸே வந்திருக்காது. அருமையான கேள்வி. நீ எப்பொழுது சாப்பிடுவதாக இருந்தாலும் எதுவாக பிடிக்கின்றதோ அது கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டும். அதை பற்றி இது வேணும் அது வேணும் வேண்டாம், அளவுடன் சாப்பிட்டால் போதும். காய்கறி பழங்கள் நன்றாக சாப்பிடுங்கள். நீங்கள் நான் வெஜிடேரியன் இருந்ததுன்னா முட்டையில் இருக்கின்ற வெள்ளை கருவு டெய்லி 2 சாப்பிடுங்க. ஃபிஷ்ஷு சாப்பிட்லாம், சிக்கன் சாப்பிட்லாம். வெஜிடேரியன் வந்து வச்சுக்கலாம். நான் ஒன்று கேட்குறேன், பதிலை சொல்லுவதற்கு முன்பு, எந்த நட்ஸ்லாம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். நந்தினி, எந்த நட்ஸில் கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது? ரொம்ப இந்த மேடையில் மட்டும்தான் கரெக்டான ஆன்சர்.
எந்த நட்ஸ்லேயும் கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது. 0 கொலஸ்ட்ரால். கைத்தட்டல் அவர்களுக்கு. எந்த உணவு தாவரத்திலிருந்து வருகின்றதோ கொலஸ்ட்ரால் கிடையாது. எந்த நட்ஸ்லேயும் புரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது. எந்த காய்கறிகளை விதைகளுடன் சாப்பிடுகின்றீர்களோ, பீன்ஸு, பட்டை, எதுவாக இருக்கட்டும், அந்த விதைகளில் தான் புரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கின்றது. புரோட்டீன் அதிகமாக சாப்பிடும் பொழுது நீங்கள் தண்ணீர் நன்றாக குடிக்க வேண்டும். நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யும் பொழுது தான் அந்த புரோட்டீன் உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற தசைகளுக்கு எலும்புகளுக்கு போகும். ஒரே ரிக்வெஸ்ட், அனைவரும் குறைந்தது 20 நிமிடங்கள் 2 மணிக்கு முந்தி உங்கள் ஸ்கின்னை சூரிய வெளிச்சத்திற்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும். அப்படி பண்ணும்பொழுது வைட்டமின் டி சிந்தசிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சாப்பிடுகின்ற கால்சியம் அப்போ தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். வைட்டமின் டி ஒன்று இல்லாவிட்டால் கால்சியம் அப்சர்வ் ஆகாது. அந்த அப்சர்வ் பண்ண கால்சியம் தசைகளுக்கு எலும்புகளுக்கு வேணால் கட்டாயம் கூடிடும். அது முக்கியமான கருத்து. ஒன்றே ஃபாஸ்டிங் பற்றி தயவுசெய்து 3 வேளை இனிமேல் சாப்பிடாதீர்கள். 2 வேளை சாப்பிட்டால் போதும். இரவு 7 மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நாள் காலை 11 மணிக்கு சாப்பிடுங்க. நடுப்புற தண்ணீர் மாத்திரம் குடித்தால் 100 வருடம் வாழ முடியும். முந்திலாம் பாருங்களேன், சாப்பிட்டு ஒரு 200 வருஷத்துக்கு பஞ்சத்தினால் மக்கள் இறந்தார்கள். இப்போ சாப்பிட்டு மக்கள் இறந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அந்த இன்டர்மீடியன்ட் ஃபாஸ்டிங் இஸ் அ கிஃப்ட். வயிறு காலியாக இருக்கும், பசியுடன் இருக்கும் பொழுது உங்களை தியான நிலைக்கு எடுத்து செல்ல முடியும். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். மிக முக்கியமான சர்க்கரை வியாதி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். ஸோ வயிறு முழுக்க சாப்பிடாதீங்க. வேண்டும் பொழுது மட்டும்தான் சாப்பிட வேண்டும். மருந்தினை வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு, அறிந்ததை போற்றி உணின், சாப்பிட்டு ஜீரணமான பிறகு தான் சாப்பிடணும் என்று சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நமது மாண்புமை சட்டமன்ற உறுப்பினர், பெரம்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஆர்.டி. சேகர் ஐயா அவர்களை அழைக்கிறேன். நான் 85 பேட்ச் +2. இன்னைக்கு என்னை இந்த ஹெட்மாஸ்டர்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கும் போது, லாஸ்ட் மந்த்து லா காலேஜ் நடந்து நான் அனைச்சாங்க, என்னால் போக முடியல. ஆனால் இது நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. காரணம், இந்த ஸ்கூல் எம்சிடிஎம் ஸ்கூலு தான் இந்த அளவுக்கு நான் வர்றதுக்கு ஒரு ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்த பள்ளி. என்னோடய நண்பரோட வரும்போது நான் 11th இருந்த கிளாஸ் பார்த்தேன், காமிச்சேன். இங்கே தான் 11th நான் படித்தேன். நான் காமர்ஸ் குரூப் படித்தேன் 11th. இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் உட்கார்ந்த பிறகு தான் முன்னாள் மாணவர்களை சந்திக்கிற நிகழ்ச்சி மாதிரி தெரியல, பழைய பேர் கிளாஸ் ரூம் வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதிலும் ஜஸ்டிஸ்லாம் வந்திருக்காங்க. டாக்டர் சொக்கலிங்கம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிற இதயத்தை மட்டும் இல்லை, இயக்கக்கூடியவர். அவர் தான் எனக்கு கன்சல்டன்ட்டு. ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு 2 முறை தான் போனேன். இது வரைக்கும் நான் நல்லபடியாக இயங்கிட்டு இருக்குது. மெடிசன் தான் பக்காவாக. நீ சொன்னது தான், அவர் சார் சொன்னது தான், ஃபுட்டும் எக்ஸசைஸ். நம்ம உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஏன்னா ஏஜில் இருக்கணும். ஒவ்வொருத்தர் ஏஜ் சொல்ல மாட்டீங்க, நானும் சொல்ல மாட்டேன். பட் நம்ம வாக்கிங் போனாவே பெட்டர், போதும். வாக்கிங் போனாவே 20 மினிட்ஸ் காலையில் போனாவே போதும்னு நினைக்கிறேன். அது நமக்கு போதும். அது நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எனக்கு உள்ளே நுழையும் போது பழைய நினைவு ரொம்ப வந்துடுச்சு. நான் என்சிசியில் சார்ஜன்ட் மேஜர் இருந்தேன். என்சிசியில் இருந்தேன், இதே ஸ்கூலில் இருந்தேன். என்சிசி மாஸ்டராக இருந்தவர் எனக்கு அன்றைக்கி நம்மாழ்வார்னு ஒரு பிடி மாஸ்டர். அவர் எப்படின்னா, எனக்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுத்து அந்த என்சிசியில் என்னை பணியாற்றத்துக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு என்னை விட்டவர். நான் +1 +2 படிக்கும்போது எனக்கு ஹெட்மாஸ்டர் இருந்தது கேடிஜி சார் இருந்தார். சார் மாதிரி யூனிஃபார்மில் தான் வருவார். கேட்டு வாசல்லே நிற்பார். ஒரு 5 மினிட்ஸ் லேட் ஆனால் ஃபைன் தான். அவருக்கு பயந்துட்டு ஓடி வரும். அந்த கிளாக்கை பார்த்துட்டே வரும். சார் சொன்னாங்க, ஜட்ஜஸ் சொன்னாங்க பேசும்போது, அது லாட்டஸ் கேட்டு வரும்போது டைமிங் தெரியும் நமக்கு. 2 நிமிஷம் இருக்குது, 2 நிமிஷம் ஓடி வருவோம். அந்த டைம்குள்ளே உள்ளே வந்த கிளாஸ் ரூமில் வந்துடலாம். அந்த கிளாக்கு இன்றைக்கி ஓடலைன்ற ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருக்குது சொன்னாங்க. பட் அது மட்டும் இல்லை, ஓடுது. அது மட்டும் இல்லை, அது ஒரு கிளாஸ் ரூம் வரும்போது பார்த்தேன், பெயிண்டிங்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப மன சங்கடமாகிடுச்சு. இவ்வளோ ஜஸ்டிஸ் இருக்கும், அட்வொகேட்ஸ் இருக்கும், இங்கே இருக்கும் அத்தனை பேரும் வாழ்க்கையில் சாதிச்சிருப்பீங்க, ஒரு துறையெல்லாம் சாதிச்சிருப்பீங்க, எல்லாரும் ஒரு இடத்துல மேன்மையாக இருந்திருப்பீங்க.
எல்லாருக்கும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. டாக்டர் இருக்காரு, அட்வொகேட்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாமே இருக்காங்க, மேடம் இருக்காங்க, அதான் போலீஸ் ஆஃபீஸர். இவர் எஸ்ஐ ஆகும்போது எனக்கு தெரியும். அப்போ நான் பாலிடிக்ஸ் வந்துட்டேன். லா காலேஜ் முடிச்சுட்டே வந்துட்டேன். அப்போ நான் வந்து வார்டு கவுன்சிலர் ஆகிட்டேன். அப்போ அப்புறம் இன்னைக்கு பார்த்தா அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ரொம்ப ஆச்சரியம் லைனில் வந்தார். ஷாம் பஸ் டக்குன்னு நினைவு வரல. அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஏசி பேசுகிறேன், எனக்கு வந்து டக்குன்னு நினைவு வரல. அப்புறம் டக்குன்னு நம்ம ஸ்கூலு அது ஃபங்க்ஷன் தானே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு. இன்றைக்கி அந்த கவர்னர் இது முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு நான் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் கூடும்போது, சார் நான் வரவேன், இது முடிச்சுட்டு லோக்கலில் வந்து நிறைய அசோசியேஷனில் இது வச்சுருப்பாங்க, ஃபங்க்ஷன்ஸில் போகணும், ஒரு ½ போயிடலாம். ஆனால் வந்த பிறகு நிறைய விஷயங்களை 2 ஜஸ்டிஸ் பேசும்போது, டாக்டர் பேசும்போது நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். என்னென்னா அவங்களோட அனுபவத்தை இங்கே பகிர்ந்தார்கள். எல்லாருக்கும் ஒரு அனுபவம் இருக்கும், இருந்தாலும் வந்து அவங்க அனுபவம் ஒரு புதுமையான அனுபவம். நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் MCTMல படிக்கல, நான் 2ஆம் கிளாஸ் 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் சிதம்பரம் செட்டியாரில் படித்தேன். அங்கேருந்து இங்கே நேராக வந்தவன். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது, நான் 2nd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது மீனாட்சி மிஸ் தான் எனக்கு ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க. அவங்க தான் என்னை ஷேப் பண்ணவங்க, என்னை என்கரேஜ் பண்ணவங்க. அவங்க ஒரு லீலாவதின்னு ஒரு மேடம் இருந்தாங்க, சூப்பர்டென்ட். அப்போ ஹெட்மாஸ்டர்ஸ் கிடையாது அந்த ஸ்கூலுக்கு. இங்கே வருது நான் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது டாக்டர் பார்த்தசாரதி இருந்தார், ஹெட்மாஸ்டர் இருந்தார். எஸ் பாசா இருந்தார். 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது KVSன்னு ஒரு இருந்தார். இது வேட்டி இது கட்ட வருவார், பங்கு வச்சது கட்ட வருவார். ஒரு அது 6th படிக்கும்போது. 7th படிக்கும்போது எனக்கு வந்து இவர் சட்டநாதன் சொன்னார் பாருங்க, சட்டநாதன் வாத்தியார் தான் எனக்கு கிளாஸ் டீச்சர், மேக்ஸ். அவர் வீடு கூட இங்கே சுந்தரபுரி ஸ்ட்ரீட் தான் இருந்துச்சு, ஒர்ஷாக்கமில். 8th 9th எனக்கு முருகேசன் சார் இருந்தார். 8th எனக்கு வந்து விஜயராகவன் இருந்தார். 9th 10th எனக்கு முருகேசன் இருந்தார். 11th தமிழ் வாத்தியார் ஆறுமுகம் சார் இருந்தார். +2ல் எனக்கு வந்து மருதூர் ராமலிங்கம்னு ஒரு மாஸ்டர் இருந்தார் +2ல். இதெல்லாம் எனக்கு உள்ளே வரும்போது டக்குன்னு ஓடி விடுதுங்க. காம்பவுண்ட் உள்ள காலை வச்சோடனே இவர் 40 வருஷம் ஆச்சு நான் அந்த ஸ்கூல் விட்டு போய் வெளியில். இந்த மாஸ்டர்ஸ் எதுக்கு சொன்னேன்னு சொன்னால், நம்மளை வளர்த்தவங்க மட்டும் இல்லை, நம்ம நல்ல வழி பண்ணவங்க, நம்ம கல்வி புகுட்டினவங்க தான். அவங்க பசுமரத்தாணியில் பதிய வச்சிருச்சு அவங்க நேமெல்லாம். இன்றைக்கி அவங்க முகமெல்லாம் மறந்துருந்தால் கூட அந்த பேருக்கு டக்கு நம்ம பாடம் சொல்லி கொடுத்த குருக்கள் அவங்க நினைவு வந்துச்சு எனக்கு. கிளாஸ் ரூம்லாம் பார்த்துட்டே வந்தேன். இந்த போர்டில் வரும்போது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட், என்னோட கிளாஸ்மேட் ஒரு தனி அரசன், இப்போ வந்து அவர் வந்து ஒரு காலேஜில் வந்து ப்ரொஃபஸர் HOD-யாக இருக்கார், B.Pharm முடிச்சுட்டு. அவங்க பிரதரு அவர் என்ன சாசி தம்பி அந்த போர்டில் பேருக்கு தான் தெரியல. அப்போ ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு அப்போ காட்டுவாங்க, இவர் மாதிரிலாம் நீங்கள் வரணும்னு காட்டுவாங்க. நாங்கள் படிக்கும்போது 80sல இப்படி ஒரு ஸ்கூலு. இந்த ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுற்று வரதில் பார்த்தீங்கன்னா MCTM சீட்டு கிடைக்காது. MCTMனா கெத்து சொன்னார் பாருங்க, காக்கி பேண்ட் ஒயிட் ஷர்ட்டு ஒரு கெத்து. ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு மட்டும் ப்ரௌன் ஒயிட் ஷர்ட் இருந்துச்சு. நான் +2 போகும்போது முன்னே எடுத்துட்டாங்க. அது நான் 9th 10th படிக்கும்போது அப்போ +1 +2க்கு வந்து இந்த சாக்லேட் ப்ரௌனும் ஒயிட் ஷர்ட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் திரும்ப மாற்றிட்டாங்க, 11th 12th இருந்துச்சு. அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஸ்கூல் சீட்டு கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லை, MCTMனா கிருஷ்ண காலேஜுக்கு வந்து போட்டி போடுற மாதிரி ஒரு ஸ்கூலு. நம்ம ஸ்கூலுடைய ரிசல்ட் இருக்கும், எக்ஸாம் வச்சு பாஸ் பண்ணி சீட்டு கிடைக்கும். அது மாதிரி ஒரு ஸ்கூல் 135 வருஷம். நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. இது யார் நினைவு கூறணும்னா அந்த பெரியவர்கள் தான் நினைவு கூறணும். அவங்க மட்டும் கல்விக்குன்னு இதை பண்ணணும்னு இல்லாமல் இருந்தால் வச்சுங்களேன், நீங்கள் எத்தனையோ லட்சம் 1000 பேர் நம்ம படிச்சுக்க வாய்ப்பை இழந்திருப்போம். அன்ன சத்திரம் 1000 கட்டுறதை விட அவங்க ஒரு ஏழைக்கு கல்வி அறிவித்தல் கொடுத்தது பெரிய சால சிறந்து சொன்னாங்களே, அதை பண்ணவங்க தான் இந்த பள்ளியை ஆரம்பித்த ஸ்தாபிதர்கள், ஃபவுண்டர்ஸ். அதனால தான் இது தட்டாமல் வந்தேன். அது மட்டும் இல்லை, என்னோட படித்தவர்கள் நான் முகம் மறந்திருப்பேன். ஆனால் இந்த பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் ஒரு இடத்துல சந்திக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். யாருமே நினச்சி பார்க்க முடியாது. நல்லா மொபைலைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க சார், ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, மகிழ்ச்சி. நானும் எதிர்பார்க்கல இந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு நான் நினைக்கல. இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் சொல்லி இங்கேருந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்க 2-3 பேச வேண்டியது இருக்குது. நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக எல்லோரும் ஒரு பேச்சை கவனிச்சிட்டு இருக்கீங்க. என்னதான் முன்னாள் மாணவர் இருந்தாலும்
நம்மள மாணவர் வந்தவனே அது ரொம்ப நேரம் பேசினா பிடிக்காது கிளாஸ் எடுத்தா இல்லை உண்மை தானே சார்? ரொம்ப நேரம் பேசியிருந்தா கை தட்டும் உள்ள சீக்கிரம் முடிக்க சொல்லி. அந்த நிலைமை எனக்கு வந்துடக்கூடாது. எனவே எல்லாரும் அண்ணன் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி, டாக்டர் சொக்கலுக்கு சொன்ன மாதிரி நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு வாழணும். இன்னும் ஒரு 20 வருஷம் கழித்து இந்த பள்ளியில் சொன்னார் 150 வருஷம் வரும், 15 வருஷம் கழிச்சு வரும்போது நம்ம எல்லாம் இங்கே வரணும். நம்ம எல்லாரும் இங்கே வந்து சந்திக்கு 150 ஆண்டு கொண்டாடணுன்றது அது பேராசைன்னு நினைச்சாலும் கூட இந்த பள்ளியில் படித்த முன்னாள் மாணவனுடைய ஆசை. ஏன்னா இந்த பள்ளி இன்னும் 100 வருஷத்துக்கு இருக்கணும். நம்மை போல இன்னும் ஒரு நிறைய இளைய சமுதாயம் தலைமுறை இந்த பள்ளியில் படித்து வரணும். எம்சிடிஎம் சொன்னால் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஆலமரம் போல். ஆலமரத்துக்கு ஏஜ் கிடையாது, அது ஆண்டாண்டு 100 ஆண்டு கடந்து கூட இருக்கும். அதுபோல் நம்ம பள்ளி இருக்கணுன்றது என்னோட ஆசை. நான் இந்த மாதிரி நிறைய முறை போயிருக்கேன். குறைஞ்சது வாரத்துக்கு 2 முறை இந்த ரோடை நான் கடந்து போயிருப்பேன். இந்த ரோடை நான் கடந்து போயிருப்பேன், பார்த்துட்டே போவேன். நான் என் கூட காரில் ஒருத்தர் சொல்லுவேன், நான் படித்த குருகுலம் எதுன்னு, என் குருகுலம் எதுன்னு சொல்லுவேன். எனக்கு நான் படிக்கும் போது சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் ரைட் சைடில் ஓரமாக இருந்துச்சு. இப்போ எங்கே இருக்குன்னு தெரியல, சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் இங்கே இருக்கான்னு தெரியல. இந்த பக்கம் இருக்கா, இந்த பக்கம் சைடில் இருந்துச்சு சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் இருந்துச்சு. இங்கே சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் இருக்கும். நாங்கள் +2 படிப்பு இங்கே தான் கிளாஸ் ரூம்னு சொல்லிட்டே போவேன். உள்ளே வர வாய்ப்பு இல்லைனா கூட அந்த பள்ளி நினைவுகள் மறக்க முடியல. பள்ளி நினைவுகள் வந்து மறக்காமல் இருக்கிறது தான் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து இதுதான் நம்முடைய துவக்கம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுத்து வச்ச இடம். இந்த இடத்துல இருந்து வந்து இருக்கிற பல்வேறு சாதனை செஞ்சுருப்பீங்க, நிறைய வாழ்க்கையில் ரீச் பண்ணியிருப்பீங்க. டாக்டர்ஸ் மாதிரி, நம்ம ஜஸ்டிஸ் மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருப்பீங்க. போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. இருந்தாலும் இங்கே வந்து உட்காந்து போய் என்ன உட்காந்தோம் சொல்லிக்கலாம். ஜட்ஜஸ்ஸு, அட்வொகேட்டு, இன்ஜினியரு, அப்புறம் வந்து கரஸ்பாண்டன்ட், ஹெட்மிஸ்டர்ஸு, எம்எல்ஏன்னு சொல்லிக்கலாம். இங்கே உட்காந்து அத்தனை பேரும் எம்சிடி பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர்கள். இந்த பள்ளியில் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட். அவ்வளோதான். இந்த நல்ல நிகழ்வில் நானும் உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு 2 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் பேசுறதுக்கான வாய்ப்பு வழங்கிய பள்ளி நிர்வாகத்து தலைமை ஆசிரியருக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். உங்களை சந்தித்த மீண்டும் மகிழ்ச்சி. நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. நான் பேசும்போது நம்ம எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு சொன்னேன். என்னோடய கான்ட்ரிபியூஷன் நான் வந்து இவ்வளோன்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு வரையறைக்குள்ளே ஆகிடும். நான் படித்த பள்ளிக்கு அந்த நிர்வாகத்தினர் வந்து என்னை அணுகி இது பண்ணுங்கன்னு ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை சொன்னாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நான் பண்ணுற தயாராக இருக்கேன். ஏன்னா இதுக்கு வந்து 5000, 10,000, 50,000 குறிக்கக்கூடாது. இந்த இடத்த மேடையில் நீ உயர்த்தி வச்சுருக்கிறது பள்ளின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பண்ணால் தகும். இதுக்கெல்லாம் லிமிட் கிடையாது. அவங்களுடைய அந்த இருக்கிற பொசிஷன் தான் என்ன தேவை, அவங்ககிட்ட இருக்க இன்றைக்கி இருப்பு தான் தேவை. எனவே அது எப்போனாலும் எனக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம். என் நம்பர் இருக்குது, தொடர்பு கொள்ளலாம். கிளாஸ் ரூமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வேறு அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் எதுக்காக இருந்தாலும் என்னுடைய பங்கு நல்ல பங்காக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, நன்றி சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. திரு சி சாம் இன்ஸ்டன்ட், அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் செக்ஷன், தாம்பரம் சிட்டி போலீஸ் அவர்களை இங்கே உரையாற்ற அழைக்கிறேன். சார், ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ சார், ப்ளீஸ். இந்த மேன்மக்கள் கூடியிருக்கும் இந்த இடத்தில் வந்து இருப்பதற்கே தகுதியற்ற நான் மேடையில் உட்கார்ந்திருப்பது உண்மையாகவே இந்த பள்ளி கொடுத்த பெரும் பேறு தான். இந்த இடத்துல வந்த உடனே ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தேன், ஓடி ஓடி போய் ஆசிரியர்கள் காலில் விழுந்தாங்க. என்னுடைய வாழ்க்கையை உருவாக்கிய ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கிறாங்க. அதில் எங்கள் ஆர்ஆர் சார் எங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் எடுத்தாங்க. ப்ராக்டிக்கலில் எனக்கு ஒரு இக்கட்டான நிலைமை. அவங்க சொன்னாங்க, நீ நல்லா படிக்கிற பையன், தைரியமாக செயல்படு. தைரியன்ற வார்த்தை அன்னைக்கு அவங்க சொன்ன அந்த வார்த்தை, தன்னம்பிக்கை, துணிச்சல், தைரியம், தெளிவு, தமிழ் அப்படின்ற அந்த ஒரு இதை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. நான் ஒன்றும் பெரிய படிப்பாளி இல்லை. எங்கள் கிளாஸில் என்னோட நண்பன் தான் ஜஸ்டிஸ் திரு லட்சுமி நாராயணன் அவர்கள். அவர் என்னுடைய கிளாஸு. அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெஞ்சில் இருப்பார். ஆனால் அந்த கிளாஸில் இருக்கும்போது அவர் நல்ல அறிவாளி, நல்லா படிப்பார், நல்ல இது. ஆனாலும் அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே அவர் இருந்தாருன்னா அவர் இருக்கலை.
அவர் துணிச்சலான ஒரு செயல்பாடு, எதுவாக இருந்தாலும் தைரியமாக பேசுவார், டக்கு டக்குன்னு சொல்லுவார், எல்லாத்தையும் அவர் வந்து அழகாக கொண்டு போவார். அதனுடைய ரிசல்ட்டு தான் இன்றைக்கி அவர் ஒரு நீதிபதி. ஸோ இந்த கல்வி, இந்த இடத்துல, இந்த ஸ்கூலில் நம்மளுக்கு என்னென்ன நடந்ததோ அதனுடைய நிலைமையில தான் நம்ம இன்றைக்கி நல்லா இருக்கிறோம், கடவுள் புண்ணியத்தில். அதனால் எந்த காலகட்டத்திலையும் ஒரு பள்ளிக்கூடம்ன்றது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலையும் ரொம்ப முக்கியமானது. அங்கே படிக்கிற படிப்பு, அங்கே கற்றுக்கிற குணநலன்கள் தான் நம்மளை வந்து வாழ்க்கையில் கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போகும். அப்பேற்பட்ட இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நம்ம எல்லாம் திரும்பி வந்தது நம்மளுக்கு பெரும்பேறு. இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிற எல்லாம் வந்து உட்காந்து அதெல்லாம் பெரும்பேறு. இதெல்லாம் நம்ம திரும்பி பார்க்க முடியுமா? நம்ம நண்பர்களை எப்படியோ இருந்திருப்போம், எல்லா நினைவுகளும் வருது. இதே இடத்துல நான் ஒரு டான்ஸ் ஆடி இருக்கிறேன். அந்த இடத்துல இதே இடத்துல பயங்கரமான ஒரு டான்ஸ் ஆடி இருக்கேன் நான். என்ன, அதே மாதிரி பல இடத்துல இந்த ஸ்கூலில் பல இடங்களில் நான் பேசியிருக்கிறேன். என் பாட்டுக்கு மேடையை கொடுத்தவனும் பேசுவேன். ஆனால் அதில் அறிவு இருக்காது, ஏதோ என் மனசில் வெளிப்படுறத அப்படியே பேசுவேன். இன்றைக்கி பார்த்தேன் பாருங்கள், உங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே அது எனக்கு உண்மையாகவே வந்து எனக்கு கிடைச்ச பெரிய பேர். அதுவும் என்னுடைய மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருடைய ஃபேஸும் மாறி போச்சு. ஆர்ஆர் சார்லாம் அவ்வளோ அழகாக இருப்பார், பயங்கரமாக இருப்பார். இன்றைக்கி கொஞ்சம் சார் கொஞ்சம் ஏஜ் ஆகிடுச்சு. கண்ணன் சார் இருக்கிறாங்களான்னு தெரில எனக்கு. பல ஆசிரியர், இங்கே இருக்கிற எல்லா ஆசிரியர்களுமே ஒவ்வொரு விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அதனால தான் நம்ம இன்றைக்கி நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம், ஜெயிச்சிருக்கிறோம். அதனால் நம்மளுடைய ஜஸ்டிஸு சொன்ன மாதிரியும் 2 ஜஸ்டிஸு, அதே மாதிரி நம்மளுடைய டாக்டர், எவ்வளோ பெரிய டாக்டர், அவரை பார்த்தா 81 வயசு மாதிரி ஆகுது, 18 வயசு மாதிரி இருக்குது. 18 வயசில் தான் ஒருத்தர்னால இவ்வளோ தைரியமாக, இவ்வளோ தெம்பாக, இவ்வளோ தெளிவாக பேச முடியும். 81 வயசில் அதை அப்படியே சாதாரணமாக பேசுகிறாரு, 3 விஷயத்த சொல்கிறாரு. எவ்வளோ சாதாரணமாக, எவ்வளோ அழகா. இந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு தேவை அறிவு, இதெல்லாம் பெருசாக இனிமேல் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அறிவு வேணும், பட் இனி நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறை, நம்மளுடைய வயசு, உங்களுடைய அனுபவம், நம்மளுடைய தாய் தந்தை, நம்மளுடைய குடும்பங்களுக்கு வந்து பயன்படுற மாதிரி எம்எல்ஏ சொன்ன மாதிரி இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நம்மளால் ஏதாவது பண்ண முடியும்னா இன்னும் ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு உங்களை மாதிரி அற்புதமான மாணவர்களை உருவாக்கி தர இந்த பள்ளிக்கூடத்தால் முடியும். ஆதலால் நான் இனிமேல் நம்ம கொஞ்சம் இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்காக அதை கொஞ்சம் சிந்திப்போம், செயல்படுவோம். எனக்கு வாய்ப்பளித்த இந்த பள்ளிக்கூட நிர்வாகம், பெரியவர்கள், என் அருமை நண்பர்களுக்கு, என்னுடைய ஆசிரியர் கால்களில் விழுந்து வணங்க வேண்டிய என்னுடைய ஆசிரியர்கள், அவர்களுக்கெல்லாம் வணக்கத்தையும் நன்றியும் சொல்லி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். இதில் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் என்ற அடிப்படையிலே உங்களை அனைவரையும் வணங்கி வரவேற்கிறோம். சில குறைபாடுகள் இருக்கின்றன, இன்னும் இதைவிட பெரிய அரங்கிலே ஏற்பாடு செய்திருக்க வேண்டும். 284 பேர் மட்டுமே பதிவு செய்தார்கள். ஆனால் ஒவ்வொருவரும் சொன்னார்கள் நாங்கள் எங்களுடைய நண்பர்களை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறோம் என்று. அது உண்மைதான், எங்களை பிரமிக்க வைத்திருக்கிறது, எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணக்கர்த்தாவாக என்னுடைய பள்ளி செயலர் திருமதி நந்தினி வள்ளி முத்தையா அவர்களை குறிப்பிடுவேன். காரணம் என்னவென்றால், நான் 2023 தலைமை ஆசிரியராக வந்தேன். அன்று முதல் சொல்வார்கள், நம் பள்ளிக்கூடத்தில் பயின்றவர்கள் எங்கெங்கோ மிளிரி கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன சொல்ல போனால், இந்த MCTM பள்ளியினுடைய கல்வி மழையில் விளைந்த முத்துக்களாய், இந்த பள்ளியினுடைய பட்டறையில் பட்டை தீட்டப்பட்ட வைரங்களாய், புடம் போட்டு வாத்தெடுத்த தங்கங்களாய் மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய மேனாள் மாணவர்கள். எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது, இந்த MCTM பள்ளியில் இத்தனை புல்லாங்குழல்களா? இந்த MCTM என்ற இந்த காட்டிலே, மூங்கில் காட்டிலே இத்தனை புல்லாங்குழல்களா என்று ஆச்சரியப்படவிருக்கிறது. எங்கெங்கு காணினும் MCTM என்ற வகையில் எங்கே ஆஃபீஸில் போனாலும் சரி, உடனே நம்மளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டா போதும், உடனே சார் நான் அங்கே தான் படித்தேன், உங்களுக்கு என்ன சார் வேணும் என்று உடனடியாக வாலண்டியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு சூழலை நான் பார்க்கிறேன். ஒரு புள்ளியாக தோன்றி ஒரு பூமியாக உருவெடுத்திருக்கிறது இந்த MCTM பள்ளி. இதில் வானளாவிய உங்களுடைய சாதனைகளை படைத்துவிட்டு இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். இன்னும் சொல்ல போனால், அங்கே எம்எல்ஏ சொன்னது போல இப்பொழுது இருக்கின்ற மாணவர்களுடைய மனநிலை, அதே போல் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போஷர், அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டீவியேஷன், இதெல்லாம் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. 93 வரும்பொழுது நாங்கள் பாடம் நடத்தினால் போதும், ஆசிரியர் வரவில்லை என்றால் வெளியிலே உட்கார்ந்து மாணவர்கள் அருமையாக படிப்பார்கள். இப்பொழுது ஆசிரியர் இருக்கும்போதே அவர்களுடைய குறும்புத்தனத்தை நாம்
கையாள முடியாமல் சில ஆசிரியர்கள் தவிக்கிறதை பார்க்கிறோம். இது நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவிலே பார்த்துருப்பீங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல். இதற்கு முன்பாக பல அலுமினிகள், அதாவது முன்னாள் மாணவர்கள், மேனாள் மாணவர்கள் இங்கே வந்து எனக்கு பேர் சொன்னால் பெரிய லிஸ்ட் ஆகிடும். திரு ராமச்சந்திரமூர்த்தி அவர்கள், திரு பிரதாப் மணி அவர்கள், திரு யுவராஜ் அவர்கள், திரு இன்ப பாலாஜி அவர்கள், திரு அருள் ஒளி சார் இங்கே வந்திருக்காரு. அவர் தான் என்னை கொஞ்சம் வழி நடத்தினார், இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு. மேடம் சொன்னாங்க, இங்கே வந்தோடனே எல்லாரும் கேட்டாங்க, ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வச்சுக்கலாம் சார், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார் என்ன சார் ஃபார்மாலிட்டி என்ன சார், ஃபார்மாலிட்டி என்ன சார்னு கேட்டாங்க. மேடம் சொன்னாங்க, நோ 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 லெட் தம், என்ன அஜெண்டான்னு கேட்டாங்க, நிறைய கேட்டாங்க, என்ன சார் என்ன மீட்டிங்கோட அஜெண்டா என்னன்னு. மேடம் சொன்னாங்க, ட்ரஸ்டி சாரும் சொன்னார், let them come and enjoy the campus, let them bring back come back to their home, enjoy, first let the meet their friends, let us think about it, later நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்ன பண்ணலாம், இதை எப்படி how we can move into ஒரு அலுமினி அசோசியேஷன். நான் நினச்சேன் 134 வருடம் ஆகிவிட்டது, ஆனால் இதுவரை இதற்கென்று ஒரு கான்கிரீட்டான MCTM அலுமினி அசோசியேஷன் இல்லை. நாம் ஒரு லயோலா காலேஜுக்கு இணையாக, ஒரு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிக்கு இணையான ஒரு பள்ளிக்கூடமாக இருக்கிறோம். ஆனால் அதற்கான அலுமினை இருக்கிறதா என்றால் இல்லை. அதற்காக நாம் நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடைய நம்பர், உங்களுடைய முகவரி போன்றவற்றை கொடுத்து விட்டு செல்லுங்கள். மீண்டும் நாம் ஒரு நாள் இணைவோம். அப்பொழுது நாம் என்ன செய்யலாம், எப்படி செய்யலாம் என்று பார்ப்போம். இன்னும் சொல்ல போனால் நான் கூட சில விஷயங்களை QR கோடெல்லாம் இங்கே கொடுத்துருவோம். ஏன்னா நிறைய பேர் என்னை தொந்தரவு பண்ணாங்க, சார் நான் வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் கொடுக்குறீங்க, நான் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷனாவது எனக்கு ஒரு ஏதாவது பண்ணணுமே. நாங்கள் QR கோடும் இங்கே வச்சுருக்கோம் பின்னாடி. ட்ரஸ்ட்டோட நம்ம ட்ரஸ்ட் ஆஃபீஸ் MCTM அலுமினை என்ற ஒரு ட்ரஸ்ட்டோட அக்கௌண்ட் இருக்குது, அதில் நம்ம பண்ணலாம். அதற்கு முன்பாக இந்த என்ன செய்யலாம், இதை எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி நகர்த்தி செல்வது என்பதை பற்றி நீங்கள் எல்லோரும் கூடி ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதற்கு கொண்டு போய் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த ஜனவரி 26ஆம் தேதி மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு வருடமும் கூடி குதூகலிக்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே போல் இப்பொழுது எல்லாரும் நிறைய இருக்காங்க, பேச ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். எனக்கே நிறைய பேரை பேச வைக்கணும்னு நினச்சோம், லிஸ்ட்டு பெருசாக இருக்குது. நமக்கு 12:30 மணிக்கே நமக்கு சாப்பாடு 12:15 வந்துடுச்சு. சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இந்த பொங்கல் கதை சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி சாப்பிட்டு விட்டு இப்போ அதுக்கு அடுத்த லெவல் கூட நம்ம பண்ணலாம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி எப்படி பண்ணலாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். அதற்கு முன்பாக நீங்கள் உங்களுடைய இங்கே கீழே வந்து யூடியூப் பைட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம், நீங்கள் செல்ஃபி ஸ்டாண்ட் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு டெக்கேடுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது. ஸோ வி கேன் கம்பைல் ஆல் தீஸ் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிட்டில் லேட்டர். அது மாதிரி அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பாயிண்ட்லேயே வச்சுருக்கோம், வேர் யூ கேன் ரிஜிஸ்டர் த்ரூ த வாட்ஸ்அப்பர். மியர்லி யூ கேன் QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணால் போதும், நீங்கள் யூ வில் பி கம்மிங் இன் டு அவர் வாட்ஸ்அப் குரூப் ஆஃப் யுவர் ஒரு பர்டிகுலர் டிகேடில் வந்துடுவீங்க. அதை பண்ணிக்கொள்ளலாம். இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய நாஸ்டாலஜிக் மூமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா, I would like to give the cordless mic from where you can share your ஒரு few minutes, maybe ஒரு 10-20 minutes நம்மளுடைய இனிமையான தருணங்களை பரிமாறிக்கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். அது எல்லோரும் நீங்கள் மேடைக்கு வந்து திரும்ப போகிறது அதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆகிவிடும். ஏற்கனவே நம்ம பாருங்கள், இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா, இதற்கான இந்த அறிவிப்பு முறையாக நோட்டீஸ் அடிக்கலை, ஒன்றுமே செய்யலை. நாங்கள் மியர்லி எங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே போட்ட ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் வாட்ஸ்அப்பில் போட்டோம். அது எந்த அளவிற்கு ரீச் ஆகிருக்கு பாருங்கள். நிறைய எனக்கு என்னால் பேசவே முடியல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 பேருக்கு மேலே அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் ரிஜிஸ்டர் பண்ணது குறைவாக தான் இருந்த போதிலும் கூட இவ்வளோ ரீச், எவ்வளோ ஒரு அஃபினிட்டியை உங்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தின் மேலே உங்களுக்கு இருக்கிறது என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது. அதே போல் இங்கே வந்திருக்கிற நமது தலைமையை ஏற்றிருக்கக்கூடிய நீதி அரசர் அவர்கள் திரு லக்ஷ்மி நாராயணன் அவர்களை நான் போய் பார்த்தேன். கோர்ட்டிலேருந்து அவர் 4:45 முடிச்சுட்டு வர்றாரு. நான் கரெக்டாக 5 நிமிஷம் முன்னாடி போய் உட்காந்துருக்கோம். அவர் வந்த உடனே நான் பார்த்தேன், ஏதோ கௌரவம் படத்தில் சிவாஜி கணேசன் வர்றது மாதிரி வர்றாரு. அவருக்கு ஏகப்பட்ட உதவியாளர்கள் எல்லாம் டக்குன்னு கோட்டை கழட்டுறாங்க. அவர் எங்களை திரும்பி பார்த்தாரு. யாருன்னு கேட்ட உடனே MCTM பள்ளிக்குடைய தலைமை ஆசிரியர் அவர் நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க. டக்குலாம் சட்டையெல்லாம் கழட்டிட்டு சின்ன குழந்தையை போல் என்னிடம் வந்து பேசினார். நான் அவர்கிட்ட ரொம்ப இங்கே வரும்போது கூட சொன்னேன், சார் உங்கள் விளையாட்டெல்லாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாம், சீக்கிரம் மேடைக்கு வாங்க சார். நான் குறும்பாக தான் சொன்னேன், அவர் புண்படுத்திருக்க கூடாது. அது ஏனென்றால் அங்கே வந்து என்னிடம் பேசும்பொழுது அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய நினைவுகளையும் ஆசிரியர்களையும் இடங்களையும் அப்படியே அடுக்கி கொண்டே போனார். கிட்டத்தட்ட 40 நிமிடம் எங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணார். நான் சொன்னேன், நீங்கள் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும். நோ சீஃப் கெஸ்ட் ஆகுது, நான் என் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரையா போயா, நான் வரேன், கண்டிப்பாக வருவேன். ஆனால்
11 மணி எங்கள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கொஞ்சம் விட்ட பிறகு தான் வரும், பரவாயில்லையா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு ரொம்ப என்கிட்ட கெஞ்சினார். நான் சொன்னேன், சார் நீங்கள் வருவதே எங்களுக்கு ரியலி இந்த ஸ்கூல் இஸ் ஹானர்ட் சொன்னேன். உடனே கரெக்டாக வந்துட்டார். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஆனால் உள்ளே வர முடியாத அளவுக்கு மக்கள் கூட்டம், மாணவர்களுடைய கூட்டம். அதே போல் அவர் ஜஸ்டிஸ் அவர்கள், நீதியரசர் வேணுகோபால் அவர்களை ஃபோனில் தான் பேசினேன். நீங்கள் உடனே சொன்னார், நீங்கள்லாம் வர வேண்டாம், உங்களுக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்கும், நீங்கள் தலைமை ஆசிரியர், இதெல்லாம் விட்டுட்டு நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம், ஃபோனில் சொல்லிட்டீங்களே வந்துடுவேன், கண்டிப்பாக வந்துடுவேன், நீங்கள் எனக்காக வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டார். நான் வரேன் ஐயா, நான் சாலி கிராமத்தில் தான் இருக்கேன், அவர் சாஃப் வில்லேஜில் தான் இருக்கார், பரவாயில்ல வர வேண்டான்ட்டார். அதே போல் பாலசுப்ரமணியம்னு ஒரு நம்ம நீதியரசர், அவரும் வரேனார், அவர் திண்டுக்கல் போயிருக்காரு, நான் முயற்சி செய்கிறேன் என்று குறிப்பிட்டார். அதை விட நம்மளுடைய டாக்டர் அவர்கள் அவரே என்னை காண்டாக்ட் பண்ணார். ஆல்ரெடி நாங்கள் சந்திச்சிருக்கோம், ஒரு விழாவில் சந்தித்தோம். அப்போ கூப்பிட்டு, இளங்கோவன் நான் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு வரணும், எத்தனை மணிக்கு வரணும் அப்படின்னாரு. நான் 10:30க்குனா 10:25க்கு வந்துட்டுமா? நோ சார், அப்போ தான் அசம்பிள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது. ஒரு 9:45 55ன்னு சார், சரி எத்தனை மணிக்கு? 9:50க்கு நான் உள்ளே வருவேன்னு கரெக்டாக உள்ளே வந்துட்டார். வந்து எனக்கு கேட்குறாரு, சார் 20 மினிட்ஸ் எனக்கு டைம் கொடுங்கன்னாரு. சார் நோ 20 மினிட்ஸ், ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன். கரெக்டாக அந்த டைமை ரொம்ப அழகாக ஒதுக்கி கொண்டு அதையும் பண்ணியிருக்காரு. நம்மளுடைய எம்எல்ஏ அவர்களை போய் பார்த்தேன். அதனால் அவருக்கு நம்ம இந்த மேடையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கு நமது வாழ்த்தையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போல் நம்மளுடைய எம்எல்ஏ அவர்களை போய் பார்த்தேன். அவர் ஒரு கூட்டத்தில் பேசிகிட்டு இருக்காரு, ஒரு 50 பேர் உட்காந்துருக்காங்க, மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அவர் பிஏ சொல்கிறாரு, சார் இப்போ வந்து பார்க்க முடியாது சார், மீட்டிங்கில் இருக்கார். நான் வந்து எம்சிடிஎம் ஹெச்எம் வந்திருக்கேன்னு தகவல் மட்டும் சொல்ல சொன்னேன். உடனே எழுந்துட்டாருங்க. எழுந்த கூட்டத்தை எல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு வாங்க சார் அப்படின்னாரு. நான் ஒரு ஷால் போடுறதுக்கு போனேன். எம்எல்ஏன்னா நார்மலாக போடணும்ல அப்படின்னு சொல்லி ஷால்லாம் கொண்டு போனோம். அவர் எனக்கு எடுத்து, உங்களுக்கு தான் சார் நான் போடணும், நீங்கள் எனக்கு போடக்கூடாது சார், நான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் சார். உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கிறது. எங்களுக்கு எங்கள் ஆசிரியர்கள்லாம் இன்றைக்கி பிரமிச்சு போயிருப்பாங்க. இவ்வளோ பெரிய என்னுடைய மகள் சொல்கிறான், அப்பா என்ன ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து இப்போ யூஎஸ்லேருந்து மிஸ்டர் ரவி நாராயணன் ஒருத்தர், அவர் கூட நான் முடிஞ்சால் நான் வீடியோ கால்லே வரேன்னு சொன்னார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணணும் சார், நான் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிறேன், இப்போ அது ஓப்பன் ஏர் தேட்டரை நான் ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் சார். அதே போல் ஏதாவது இந்த மாசிலாமணி பிளாக், அதே போல் சிதம்பரம் பிளாக்கை நான் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு ஒரு கான்ட்ராக்டர் அனுப்பிச்சு அதை பார்த்துட்டு இருக்காரு. இப்போ அதே போல் நான் கேட்டிருக்கேன், ஒரு வகுப்பறைக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு ஒரு கான்ட்ராக்டர் கூப்பிட்டு கேட்டோம். 1,90,000 சார், இன்டீரியர் அவுட் எக்ஸ்டீரியர் பெயிண்டிங் ப்ளஸ் லைட்டிங் அண்ட் ஃபேன் மட்டும். அந்த 2 பிளாக்கும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஈவன் இந்த மெயின் பில்டிங் வந்து ரூஃப் வந்து லீக்கேஜ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து விஆர் இப்போ நம்மெல்லாம் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் நோ மேட்டர் வி கேன் கம்ப்ளீட். பட் மேம் சொன்னாங்க, நீங்கள் அதை அப்பீலே கொடுக்கக்கூடாது. நான் இப்போ கேட்டேன், நான் சொல்லட்டுமா மேடம், எம்எல்ஏலாம் வந்திருக்காரு. நோ லெட் தம் கம் அண்ட் என்ஜாய். மீல்ஸை சீக்கிரமாக சர்வ் பண்ணுங்கள், எப்போ சாப்பாடு பேசிக்கிட்டே இருக்கீங்க. நாங்கள் ஐம் சாரிமா, ஐ ஹவ் டேக்கன் சம் மச் ஆஃப் யுவர் டைம். Anyway, இப்போ I would like to give the cardless mic to you, please, because you know the addressing systemல கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் இருக்குது. சேர் உங்களுடைய இருக்கைகளை எங்களால் அவ்வளோ பண்ணி தர முடியல, அதற்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். எல்லோருமே பக்கத்தில் இப்போ டாக்டர் பேசினார் பார்த்தீங்களா, கண்ணீர் இருந்தது. அவர் ஐயா நீதி அரசர்களும் நல்லா நெருக்கமாக பேசினாங்க. கொஞ்சம் விலகி உணர்ச்சி வசப்படும் போது மைக்லேருந்து விலகி போனால் தான் அந்த பிரச்சனை இருக்குது. இப்போ அந்த கார்ட்லெஸை வந்து கொஞ்சம் கொடுங்க சார். யாரெல்லாம் உங்கள் கருத்துக்களை குறிப்பிட விரும்புகிறீர்களோ அப்படியே நீங்கள் பேசிட்டா கொஞ்சம் வேகமாக முடித்து விட்டு நாம் அனைவரும் கீழே சென்று உங்களுக்காக அறுசுவை உணர்வு, அதாவது ரொம்ப சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். அதை ஏற்பாடு செய்தவர் கூட அவர் ஒரு மாணவர்களுடைய இதுதான். அவர் சொன்னார், என் பேர் எங்கேயுமே வரக்கூடாதுன்னாரு. சரி, அதே போல் மேடமும் சொன்னாங்க, அதுக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ணுறீங்கிறத கேட்டு இதை மாற்றுங்க, இதை இப்படி பண்ணுங்க அப்படின்னு மேடமும் ட்ரஸ்டி சார் அவர்களும் இங்கே சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஆகவே நாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 10 நிமிடத்தில் நாம் அனைவரும் கீழே சென்று அந்த மதிய உணவை அருந்துவதற்கு தயாராக வேண்டும். அப்படி இருக்க வேண்டும் உங்களுடைய பேச்சு. மேபி 1 or 2 minutes, so you can conclude very fast. And many of our teachers have come, senior teachers, ரொம்ப லெஜெண்ட்ஸ் அவங்க வந்திருக்காங்க, நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க. டாக்டர் எங்களுடைய சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் நிறைய வந்திருக்காங்க. அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு டாக்டர் இவர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அருள் ஒலி, அவரும் நல்லா ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுறாரு. இதை முதல்ல நம்ம ஒரு ட்ரஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு எம்சிடிஎம் அலுமினை அப்படின்னு ஒரு அசோசியேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். அகெயின் வில் கால் தம் பேக் அண்ட் வில் ஹாவ் அ மீட்டிங் வெரி நைஸ்லி. ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டி போட்டுக்கலான்னு எனக்கு கைட் பண்ணியிருக்காரு. கொஞ்சம் அப்படியே உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளுங்கள். நேரம் கருதி உங்களை எல்லாம் மேடைக்கு அழைத்து பேசுவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாமைக்கு வருந்துகிறேன். அது நீங்களும் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்.
So your inconvenience is regretted. Thank you, sir. வணக்கம் மாணவர்களே, இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் முன்னாள் தலைவர்களுக்கும் இந்நாள் மாணவர்களாக பாவித்து பேசியவர்களுக்கும் நன்றியை கூறி, இந்த எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள், கல்வி முறை, அந்த கல்வி முறையில் வந்துட்டு முன்னாள் மாணவர்கள் எந்தெந்த பள்ளிகளெல்லாம் போயிட்டு அந்த கல்வி முறைக்காக அவங்களால முடிஞ்ச அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்களோ அந்த பள்ளிகளெல்லாம் இன்றைக்கி மேலும் மேலும் வளர்ந்து அந்த பள்ளிகளுக்கெல்லாம் இன்றைய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம சிதம்பரம் செட்டியாரனுடைய ஸ்கூலில் ஐபிஏ ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ஐபிஏ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை. ஸ்டேட் சிலபஸ்லேயே கூட உங்களுடைய ஒவ்வொருவருடைய அனுபவத்தையும் இங்கே வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கும் பொழுது அதுக்காக வந்து நாங்கள் ஒரு கிளாஸு, எந்த ஸ்கூல்லையும் இல்லாத ஒரு கிளாஸு, எம்சிடிஎத்தில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய கிளாஸு கோஹோம் கிளாஸுன்னு இருக்குது. இந்த கோஹோம் கிளாஸுன்றது வந்து வேறு எங்கேயும் கேள்விப்படல. அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸில் 1 மணி நேரத்தில் நீங்கள் வரும் பட்சத்தில் உங்கள் அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணும்பொழுது இன்னும் மேலும் மேலும் இந்த ஸ்கூல் வளரும்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்து எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் சபீர் ஹுசைன். நான் எம்சிடிஎம் ஸ்கூலில் +1 +2 தான் படித்தேன். சரியா, 10th வரைக்கும் படித்த ஸ்கூலில் எனக்கு தைரியம் கிடைக்கல. ஆனால் +1 +2 இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் கேடி கோவிந்தராஜன் ஒரு பிரின்ஸிபல் இருந்தார். என்னை கூப்பிட்டு, என்னப்பா நீ எப்போ பார்த்தாலும் பயந்தாங்கோலியாக இருக்கிற, ஒரு கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சால் கையை தூக்கி பேசுப்பா, பேசுன்னு தைரியம் கொடுத்துட்டு, இந்த பார் நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு பதிலாக போய் ஏதாவது மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸு, கராத்தே, சிலம்பம் கற்றுக்கோ, அப்போ உனக்கு மனதைரியம் வரும்னாரு. நான் +2 முடித்த போகிற அவர் சொன்ன மாதிரியே நான் அதை கற்றுக்க ஆரம்பிச்சோன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையே மாறிச்சு. எந்த அளவுக்கு நான் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில், மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டில் கூட ஏறாதன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஏறி அங்கே நின்று பறக்கும் தட்டு வேற்று கிரகவாசிகளை பற்றி 140 பக்கம் ரிப்போர்ட்டை கொடுத்து அங்கே வந்து ஜஸ்டிஸ் நாரிமன் மாதிரி பேசினேன். அஃப்கோர்ஸ் அது ஒரு பெரிய அனுபவம். நான் வந்து ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் வச்சுக்கிறேன். என்ன தெரியுமா, நான் பறக்கும் தட்டு வேற்று கிரகவாசியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி 60 வீடியோ போட்டிருக்கேன். 2 கோடி பேருக்கு மேலே பார்த்துருக்காங்க. கூடிய சீக்கிரம் நீங்கள் அவங்கள சந்திக்க போகிறீங்க. நான் ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன், மாதத்துக்கு ஒரு முறை எனக்கு 1 மணி நேரம் கொடுங்க. நான் வீடியோவில் பேசுகிற மாதிரி இங்கே இருக்க மாணவர்களுக்கு நான் பறக்கும் தட்டை பற்றி ஒரு சின்ன லெக்சர் கொடுக்குறேன். அவ்வளோதான். நானே கொடுத்துட்டு போகிறேன். நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணாதுங்க, எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு மட்டும் கொடுங்க. அப்படி பண்ணினீங்கன்னா உலகத்திலேயே முதல் முறையாக பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்களுக்கு வேற்று கிரகவாசி, அப்புறம் பறக்கும் தட்டு, அதுக்கப்புறம் சூரிய புயல், இதை பற்றி பாடம் எடுத்த பெருமை நம்ம எம்சிடிஎம் ஸ்கூலுக்கு கிடைக்கும். அதுக்காக தான் நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். நீதியரசர் அவர்களும் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். நேற்றே நான் என்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் பேர் சபீர் ஹுசைன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அனைவருக்கும் 1977 முடித்தேன். அநேகமாக மிஸ்டர் ரமேஷ் பாபு, அவன் சீனிவாசன் எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச உடனே பேசலான்னு தான் இருக்கேன். நான் வந்து இங்கே லாஸ்ட்டுக்கும் முந்தின பேட்ச் ஆஃப் SLC. தென் ஐ கம்ப்ளீட்டட் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் இன் என்வரன்மெண்டல் சயின்ஸ். ஐ டிட் மை PhD ஃப்ரம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கிண்டி. ஐ ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் அஸ் டெப்டி டைரக்டர். எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப எக்ஸைட்டட். நான் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு, அதுக்கு பிறகு நான் இப்போ தான் வரேன்னு நினைக்கிறேன். நடுவில் வந்து எங்களது ஒரு அப்பலேட் அத்தாரிட்டி இங்கே இருந்தது. டாக்டர் அழகப்ப செட்டியார் அவங்க வீட்டில் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது. அதுக்கு வந்தப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரணும்னு உள்ளே வந்துட்டு வந்தேன். அதுக்கு பிறகு இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இது உண்மையிலே ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது எனக்கு இங்கே இருக்கிற ஃபீலிங்கு. நான் ஒன்று ஷேர் பண்ணணும். ஒரு நாள் நான் வந்து வேலூர்லேருந்து சென்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கும்பொழுது ஏசி கோச்சில் அங்கே நின்றுருந்தேன். அப்போ இன்னொருத்தர் நின்றுருந்தார். நாங்கள் 2-3 பேர் ரொம்ப இதுவாக பேசிட்டு இருக்கும்பொழுது, நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்கன்னாங்க. நான் ஃப்ரம் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படின்னேன். அப்போ டாக்டர் சங்கர் தெரியுமா உங்கள் IAS ஆஃபீஸர் அப்படி கேட்டுட்டு இருந்தார். நான் சும்மா இல்லாமல் நீங்கள் எங்கே சார் வரீங்க அப்படின்னேன். ரைட் நவ் ஐ எம் கமிஷனர் ஆஃப் சுகர்ஸ், டுமாரோ ஆன்வர்ட்ஸ் ஐம் கமிஷனர் ஆஃப் ட்ரெஷரிஸ்னாரு. இன்னும் ஐ ரீகலெக்டட் இஸ் IASன்ட்டு. அப்போ என்னை கேட்டார், நீங்கள் எங்கே படிச்சிங்கன்னா MCTM, பச்சை பாஸ்ன்னு எல்லாமே நான் படித்த ஸ்கூல்லே தான் அவர் படிச்சிருக்காங்க. அவங்க உடனே எல்லா மாஸ்டர்ஸோட நிக்நேம், அப்போ இந்த காலத்தில் நம்ம நிக்நேம் வச்சுருப்போம், அவங்க இந்த காலத்துலேருந்து வந்திருக்காது, எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அவர். இன்னும்
ஸோ அவர் இப்படி அவர் இருந்து பார்த்தீங்களா உங்கள் படித்தார், நீங்கள் இருந்தாரா அது இருந்தார், நான் சொல்ல விரும்பல அந்த நிக் நேம்ஸ் எல்லாம். அது ஃபுல்லாக பேசிட்டு வந்தது இல்லாமல் சென்ட்ரலில் இறங்கும் பொழுது நான் டிஃபென்ஸ் குவார்ட்டர்ஸில் தான் இருக்கேன், நீ எங்கே போகணும், சென்ட் தாமஸ் போனால் கிண்டிக்கு போய் கிண்டிலேருந்து போய்டுவேன் சார் அப்படின்னா, பார்க் போய்டுவேன் உன்னை கிண்டியில் ட்ராப் பண்ணுறேன்னு அவ்வளோ தூரம் இன்டிமேட் ஆகிட்டார். அதுபோல் நம்ம ஸ்கூலில் MCTM சொன்ன உடனே ஒரு அவ்வளோ பெரிய சீனியர் மோஸ்ட் IAS செக்ரட்டரி ரேங்க்ல இருந்து போவாங்க இதாயிட்டாங்க. அதே போல் எனக்கு கேப்டன் நாகராஜன், அவர் பேர் கேப்டன் நாகராஜன். டாக்டர் ஜனார்தனன் இஸ் பெரிய சர்ஜன், அவர் அப்போலோலலாம் இருக்கார், SRMCயில் இருக்கார், சர்ஜன்னு. அவரை வந்து MCTMன்னு ஒன்று என்னோட ரொம்ப இன்டிமேட்டாக பேச ஆரம்பித்தார். அதுபோல் நிறைய பேர் இருக்காங்க, இது வெரி கிரேட் மூவ். அதே போல் இவர் நம்ம தலைமை ஆசிரியர் சொன்னா போல் ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், மேபி January 26 அசம்பிள். அவரா போல் எனக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்டு இவர் மிஸ்டர் ராஜன், எனக்கு சீனியர், அவர் மூலியமாக தான் எனக்கு தெரிய வந்து நான் வந்தேன். எனக்கு டைரெக்டாக கம்யூனிகேஷன் இல்லை. இயர் ஆஃப்டர் நம்ம மீட் பண்ணலாம். அதே போல் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாம் கூட வில் ஃபைனலைஸ் இட். ஏதாவது ஒரு யூடியூபோ வாட்ஸ்அப்போ மூலம் கம்யூனிகேட் பண்ணி டெஃபினட்டாக நம்ம நல்லாவே செய்யலாம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் திஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாரோட பெரிய பெரிய இவங்களோட பேச்செல்லாம் கேட்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கு. சார் கார்டியாலஜிஸ்ட் சார் நிறைய நான் யூடியூப்பில் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் நான் அவரது. அதனால ரொம்ப வெரி யூஸ்ஃபுல். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. KD Govindarajan, whose very presence. Hi Suresh, your father's very presence, no announcement, no reminders, one look was enough to make me shut up. From those classrooms emerged people who went on to serve the society with distinction. We are honored to have amongst us Justice Venugopal, whose journey shows how the school nurtured minds. எங்கள் பேட்ச் வந்து 80-85. எங்கள் பேட்ச் செக்ஷனில் எல்லாருமே வந்து ஒரு கேப் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதை மேடம்க்கும் சாருக்கும் கொடுக்கலான் இருக்கேன். அதே போல் இந்த அலுமின் பற்றி பேசும்போது நான் ஒர்க் பண்ணுற ஐசேப்பில் வந்து இதை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தேன் எங்கள் குரூப்பில். அப்போ ஒருத்தர் டக்குன்னு எனக்கு ஒரு 1000 ரூபா ஜிபே பண்ணிட்டாரு. இதை நீங்கள் கொடுத்துருங்க, நான் முடிஞ்சால் தான் வருவேன், நான் நெக்ஸ்ட் அலுமினில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதையும் நான் இங்கே தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் 1972 SLC பேட்சு. நான் ஒரு சின்ன ரைட்டப் தமிழில் எழுதியிருக்கேன். ஸ்கூலில் எங்கள் பேட்ச் உள்ள டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு. நான் வந்து இப்போது இதை மேடம் செக்ரட்டரிக்கு இதை வந்து லேமினேட் பண்ணி கொடுக்குறேன். நேற்றுக்கு HM சாருக்கு ஏற்கனவே இந்த கண்டென்ட்ஸை அனுப்பிச்சேன். அவர் எக்ஸலண்ட் சொன்ன அப்புறம் தான் நான் லேமினேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறேன். முதல்ல ஸ்கூலுக்கு வந்தாவே வி பிகம் யங். நான் அதை கொடுக்குறேன். ஓகே, எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம். தேங்க்யூ சார். ஹலோ சார். சார் இங்கே எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம். என் பேர் MS பாலாஜி. நான் வந்து 1968 சிதம்பரம் செட்டியார் ஸ்கூல் சேர்ந்தேன். அதுக்கப்புறம் MCT ஸ்கூல் சேர்ந்தேன். +2 ஃபஸ்ட்டு பேட்ச்சு. இதே ஹாலில் தான் எக்ஸாம் எழுதினேன். மேக்ஸ் பேப்பர் ரொம்ப டஃப்பான பேப்பராக கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு பேட்சில். அப்போ எல்லோரும் எழுந்து இந்த மாதிரி டஃப்பாக இருக்குது, BSc ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கேன்னு சொன்னபோது, கவலைப்படாதீங்க, அதெல்லாம் சரி பண்ணால் நீங்கள் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் நம்பர் போட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எழுதுங்க அப்படின்னு. அந்த +2 அந்த பேப்பரில் மட்டும்தான் ஹையஸ்ட் மார்க் வாங்கினேன். நான் 200க்கு 150 வாங்கி BSc மேக்ஸ் வைஷ்ணவா காலேஜில் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மேரேஜெலாம் முடிஞ்சப்பறம் ட்வின் டாட்டர்ஸ் பிறந்து இன்றைக்கி ஒரு டாக்டர் ஒன்று, இன்ஜினியர் ஒன்று என்னுடைய பொண்ணுங்க. இப்போ வந்து வைஷ்ணவா காலேஜெலாம் முடிச்சுட்டு ஹுண்டாயிலெல்லாம் ஜெனரல் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணினேன். இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருமே சார் எல்லாம் கவனிங்க, நம்ம எல்லாருமே நம்மளுடைய பர்த்டே வந்திருக்கு இல்லையா, எவ்ரி இயர் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த பர்த்டே வந்து நம்ம ஸ்கூல் ஜாயினிங் டேவாக நினச்சிட்டு இந்த ஸ்கூலோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அன்றைக்கி உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு ₹1 ஆரம்பித்து ஒரு 10 கோடி ரூபாய் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம், எவ்வளோ வேணால் கொடுக்கலாம். பர்த்டேவை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க, அதுலேருந்து முடிஞ்சால் தான் கொடுக்கலாம் நீங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். TKG சார். திரு K. ராமலிங்கம் சார். ராமலிங்கம் சார். திரு ஜெயக்குமார் சார்.
Kumar sir. Sri Radhakrishnan sir. Thank you, sir. Thank you. I'm very glad to hear, sir. Sir, Mr. Suresh, son of K.T. Govindarajan, sir. Mr. Krishnan from 85 batch has donated rupees 15,000 now itself for. Thank you, sir. Anything, please inform. For the sake of school, I will contribute more, and we are very tempted to this school. I am very proud of this old student and an alumni. Thank you very much, sir. Sir, we are very proud to meet you, sir. Thank you. Divakar, 85 batch முடிச்ச SSLC-ங்க. இங்க இது all my classmates. B section நாங்க வந்து லக்ஷ்மி நாராயண், Sam Vincent and CPO were my benchmates. And we all used to come from Annanagar. திருமங்கலத்திலிருந்து 7C bus cut service எடுத்துட்டு புருஷோக்கன் டேங்க் இறங்குவோம். And I'm telling you, இந்த இடத்துல we used to play hand tennis. Hand tennis. அதாவது வெல் அடிச்சா போட்டி டக்குனு டபுள் டீம் வேற இதுன்னு. But I'm missing the other part, sir. அங்க we had that ராதாகிருஷ்ணன் சாரோட பிடி என்சிசி ஆஃபீஸர் கேன்டீன் வந்து நான் கேடிஜி சார் ஆஃப்டர் சார் பாஸ்டரி சார் ஆஃப்டர் பாஸ்டரி சார் 83ல வந்து கேடிஜி சார் ஐ வில் நெவர் ஃபர்கெட் ஹிம் ஹி ஒன் பர்சன் ஹூ ட்ரை டு பிரிங் டிசிப்ளின் அந்த காக்கி கலர் பேண்ட் ஒயிட் ஷர்ட் அவர் போட்டுன்னு வருவார் பேட்ஜை போட்டுட்டு he asked us to came compulsory இது எடுப்பாரு ஒரு எபிப்ரே வச்சிருக்காங்க unfortunately I was there when he passed away years back sir மறந்துட்டாரு okay I went and met him சார் இதுதான் I am 1985 batch ஒரு அனௌன்ஸ் சொல்லுங்க okay sir 85 batch 85 plus 2 1985 thank you sir okay thank you okay thank you sir 72 batch நாங்கள் வந்து இப்போ நான் தான் ஐ வாஸ் கவரிங் தி மெயின் கேமரா ஐ வாஸ் 72 batch பிகாஸ் இது வந்து இன்னைக்கு அப்படியே ஒரு கலெக்டர் யாரோ ஒருத்தர் ஐ சொல்லலாம் உங்களுடைய யார் எச்எம்ஆர் இருந்தாங்க உங்களுடைய எஸ்எல்சி பார்க்கும்போது பார்ட் சார் நாங்கள் விடும்போது எம்ஏஎஸ் கேடிஜி உங்கள் பேர் என்ன அஜித் உங்கள் பேரை சொல்லிவிடுங்க பாலச்சந்திரன் வெங்கடன் சரி எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இந்த ஸ்கூலுக்கு வரீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்களா அது நிறைய வந்துட்டேன் தேர்ட் டைம் ஃபோர்த் டைம் வரீங்க இல்லையா பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த அலுமினி அசோசியேஷன் நடக்கிறது ஸோ ஐ எம் ஆல்சோ 72 பேட்ச் வெரி ஹாப்பி ஓகே தேங்க்யூ நீங்கள் எந்த பேட்ச் சொல்லிடுங்க 73 to 80 சார் 73 to 80 80% ராஜசேகர் ஃப்ரம் 77 80 77 83 I'm 79 batch 79 batch உங்க யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஐ பாயிண்ட் சொல்லுங்க உங்க மெமரி ஸ்வீட் மெமரி இப்போதான் அத்லெட் சார் சொல்லுங்க சார் he will tell you I was school champion in athletics 78 79 80 81 three times and I was also very good in sports but not that good in studies they encouraged me in studies also. Okay. So later on, what I am today is all goes to the school. Okay.
ஸோ எக்ஸைட்டட் இல்லையா வரதுக்கு? அது கம்மி பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம் close by. I studied in Loyola College. Since they said today they have this meeting, want to contribute. All of us join together. 1% we contribute. I think it will big bang the glory of the school. In the area, in the மாதிரி ஒரு ஸ்கூலே கிடையாது. ஓகே சார், தேங்க்யூ. எந்த இயர் பாஸ் அவுட் சொல்லுங்க, எஸ்எல்சி பாஸ் அவுட் இயர் சொல்லுங்க. அப்படியே சொல்லுங்க உங்க பேர். ஐயோ சொல்லுங்க சார். 79. பேர் சொல்லுங்க. டி பாலன். அதே 10th பாஸ் அவுட் 79 and +2 81. 81. அப்போ HM வந்து my name is Balan. Then my headmaster was Patsasardi. Next I completed my MSc Chemistry after this my school. Okay. And I'm retired from Chennai Petroleum Corporation. Retired sector. Okay. நான் G Suresh employed. KTG, great KT Govindarajan son. Oh. Bracket. அதான் நீ போடு. So மறக்க முடியாது. Definitely. Nostalgic days. I played under 19 from this school. Okay. School. I selected for Tamil Nadu State. I performed very well. Very good. Only 2. Still date. Represent Tamil Nadu. Oh, okay. Nano D. Tyagarajan. Classmate. இந்த நேம் என்ன சொன்னீங்க? G. Suresh. G. Suresh. Everyone knows. Now I will come to you. I am Muralidharan, sir. 81, 82. 82 I passed +2. I retired as a senior accounts officer in the Aegis office. Aegis office. 1 year I retired. Okay. Very nostalgic. இங்கே வந்து நம்ம சின்ன வயசில் வந்து ஹேண்ட் டென்னிஸ் அது ரொம்ப ஃபேமஸ். ஹேண்ட் டென்னிஸ் ஆடுவோம், ஹேண்ட் கிரிக்கெட் ஆடுவோம், ரொம்ப ஃபேமஸ். இங்கே வந்து அண்ட் கோ ஹோம். இந்த 3 தான் மறக்கவே முடியாது. கமலாஸ் இங்கே தான் படிச்சார். கமலாஸ் நம்ம கமலாஸ் இங்கே தான் படிச்சார். ஆமாம் ஆமாம் நாங்கள் தெரியும், அங்கே தெரியும். அங்கே அங்கே நாங்கள் இருக்கும்போது நரசிம்மன் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவார். நடிச்சு காம்பா ஃபர்ஸ்ட் பிரகலாதால நடிச்சு காம்பா மோனோ ஆக்டிங் நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே. இது எடுங்க, இதுதான் ப்ரேயர் இது பண்ணுவாங்க. கேடிஜி மேலே அவ்வளோ ஒரு ரிகார்ட்ஸ் அவருக்கு. என் ரைட்டப் இப்போ எழுதி ப்ரெசென்ட் பண்ண அதில் உங்கள் கேடிஜி வருது. கன்னியப்பன் 81-83. நான் வந்து ரமேஷ் பாபு 6th இங்கே படித்தேன். 81 10th முடித்தேன். 83 வந்து +2 முடித்தேன். +2 முடிச்சிங்க சார்? என் பேர் ஜெயக்குமார். 1976 to 1983. 1983 காமர்ஸ் குரூப் முடித்தேன். ஓகே. நீ உங்கள் பேர்? நான் 1976 to 81 10B படித்தேன். ஓகே. 81 to 83 12C படித்தேன் காமர்ஸ் குரூப். ஓகே. ஐ எம் ஸ்கூல் அத்லெட். ஓ. அண்ட் என்சிசி ஏர்விங்கில் சார்ஜென்ட் இது கார்பரலாக இருந்தேன். ஓகே. ஐ ஒர்க் அண்டர் ராதாகிருஷ்ண மாஸ்டர் ஃபார் என்சிசி. ஓகே. வி myself and Raj sir used to represent lot of school events. ஓ ஓகே ஓகே ஓகே. இது ஸ்கூல் கொடுத்த லஞ்ச் எப்போ நல்லா இருக்கும். அது என்ன இன்னைக்கு ஹோம் கமிங் மாதிரி இருக்கிறதுனால நல்லா இருக்கு, டேஸ்டியாக இருக்கும். பேர் சுரேஷ்குமார். 86 முடிச்சேன். 83 86 முடிச்சேன். சார் 81 83 ஓகே. எல்லாம் ஒரே பேட்ச். ஓகே. ஜஸ்ட் ஜாயின் சார், 1 minute சார். இதில் யாராவது முதல் தடவை அதாவது எஸ்எல்சி +2 முடிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தவங்க இருக்கீங்களா? அப்படியா? அப்போ உங்களுடைய இது எப்படி இருக்கு ரியாக்ஷன்? நீங்க எப்ப நான் வந்து ஆக்சுவலா 76 to 83 நான் வந்து ஸ்டெப் அப். அப்ப இன்னைக்கு திருப்பி வரீங்க. இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆல்மோஸ்ட் 42 இயர்ஸ் 43 இயர்ஸ் ஓகே கழிச்சு வரேன். ரியலி அமேசிங். என்னுடைய அந்த இமேஜினேஷன்லாம் வந்து எங்கேயோ இருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்தையும் பார்க்கும்போது என்னுடைய பழைய நினைவுகள், எந்த இடத்துல உட்காந்தோம், எந்த இடத்துல நம்ம வந்து விளையாடணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து திருப்பி ரீகலெக்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு புத்துணர்ச்சியா இருக்கும். ஓகே சார், நீங்க எந்த பேட்ச்? 76 to 83. ஓகே. நீங்களும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வரீங்களா? டெஃபினட்டா உங்களுடைய ஃபீல் வில் பி டிஃபரண்ட். நடந்திருக்கு. பட் ஆனா நீங்க ஒரு சான்ஸ் சொல்றீங்க. நீங்க சொல்லுங்க. ஒருத்தர் சொல்றது அப்புறம் லேப் ஆயிடும். நீங்க இவர் சொல்றதை சொல்லுங்க. உங்க பேர் என்ன சார்? என் பேர் ரவிச்சந்திரன். ரவி எந்த பேட்ச் சொன்னீங்க? 83. 76 to 83 83 பாஸ் அவுட் ப்ளஸ். ஓகே. ஹெட் மாஸ்டர் இருந்தார். அதுக்கப்புறமா கேடி கோவிந்தராஜன் இருந்தார். ஓகே. அவர் பீரியட்ல தான் சோ எமோஷனல் ஃப்ரம் தி மார்னிங். வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னும் போது அப்பவே சொல்லிட்டு வந்த வீட்டில் நான் ஒவ்வொரு செக்ஷனும் போய் உட்கார்ந்து பார்த்து தான் வருவேன். அந்த இடத்துல
படத்தில் பார்த்துட்டு தான் வரும். நீ கூட ஃபோன் பண்ணாங்க, நான் சொன்னேன் இருமா என்ன எதுவும் புக் பண்ணாத, ஃபோன் பண்ணாத, நான் பாட்டு பார்த்துட்டு தான் வரும். Although it is giving a very good feel meeting all the friends, it is also a bit depressing to see the condition. அதுதான் நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க, நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம். Sometimes make it comes up. பழைய கிளாஸ் ரூம் போனோம்னா நாங்க எந்த பெஞ்சில படிச்சோமோ அதே பெஞ்ச் இன்னும் அப்படியே இருக்கு. இல்ல கொடுத்துட்டீங்களா மீட்டிங் சொல்லிட்டீங்க? சொல்லு உங்க பேரு இயர். மசர் முகமது மசர் 76 to 81. 81. நீங்க நடுல வந்திருக்கீங்களா ஸ்கூல்ல? இல்ல ஒரே ஒரு வாட்டி வந்து லயன்ஸ் கிளப் டீச்சர்ஸ் டேக்காக வந்தேன் நான். அவ்வளவுதான். அது ஐ திங்க் இட் இஸ் 2004 or 5 ஆகும்ல. அதுக்கப்புறமா இப்பதான் வரேன். பட் அப்போ வந்தப்போ கூட வந்து எவ்வளோ சுற்றி பார்க்கல. இப்போதான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கிளாஸ் ரூம் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. சார் தேங்க்யூ. என் பேர் ஸ்ரீதர். என் பேட்ச் சொல்லுங்க. 1983. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட், நிறைய பேர் இந்த ஸ்கூலில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, அது எங்கள் பேட்சில் பண்ணுவோம். நான் கிளாஸ்க்குள்ளே ஆட்டம் தான் வச்சேன். 10 நாள் சார் பண்ணிடுவாங்க. சென்சார் தீபாவளி வெடி வெடிச்சு. மை நேம் இஸ் எம்பாருங்க. 75-76 பாஸ். டிவி சத்யநாராயணன் சார் 75. நாங்கள் எல்லாமே 75-76 பேட்ச் தான். இல்லை அவங்க பேர் சொல்லணும். ரைட் ஓகே. டிவி சத்யநாராயணன். உங்கள் பேர்? பாலசுப்ரமணியம். 75-76. என் ராமு 75-76 எல்லாமே அவங்க தான். அவர் பழனி 75-76. உங்கள் பேர் சார்? உங்கள் பேர்? பாபுராவ் 75-76. என் பேர் சர்புதீன் 75-76. கோபிநாத் 75-76. பிரகாஷ் பாபு 75-76. தனசேகர் ஓகே. யாரோ முதல் தடவை எஸ்எல்சி +2 பாஸ் அவுட் ஆகி வரவங்க யாரு? எஸ்எல்சி நான் எஸ்எல்சி பாஸ் அவுட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்படி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? யாரோ ஒருத்தர் பேசுங்க. ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் தாங்க. ஆஃப்டர் 50 இயர்ஸ் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். மனசுக்கு வருத்தமா நல்லா பார்க்கறதுக்கு ஹாப்பியா இருக்கு. சொன்னார் அப்படி கேஷுவல் இது எடுங்க. எல்லாரும் கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் பேர், எந்த வருஷம் +2 கிளாஸ் சொல்லுங்க. யாராவது ஒருத்தர் வந்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. என் பேர் தினேஷ் சார். 96 10th பேட்ச். இவங்க தான் எங்கள் பேட்ச்மெட்டு. நீங்கள் சார்? நான் பெஞ்சமின் 96 பேட்ச். யார் HMR? செல்வராஜ். சுரேஷ் 96 பேட்ச். MA செல்வராஜ் சார் தான் எங்களுக்கு HM. 96 பேட்ச் ஐசக் சிவகுமார். செல்வராஜ் சார் தான் ஹெட்மாஸ்டர். 96 பேட்ச் 10th அவுட். 98 +2 அதுதான் MA செல்வராஜா இருக்கார். கமல்குமார் 98 பேட்ச். செல்வராஜ் சார். வாங்க, சும்மா வாங்க சார். சொல்லு சார், உங்க பேர் என் பேர் கணேஷ் கந்தசாமி. 96 10th. யாரோ ஒருத்தர் முதல் தடவையா யாரு வந்தவங்க? 96 இல்ல முதல் தடவையா? 96ல டிசியும் மார்க் ஷீட்டும் வாங்கிட்டு போனேன். அதோட 30 வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கு தான் நான் வரேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன். 30 வருஷம் கழிச்சு ஸ்கூலையும் சரி, ஸ்கூலுக்குள்ள உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸையும் இன்னைக்கு தான் நான் பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் தாட் என்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் தாட் வந்து நான் என்னென்னவோ நினச்சிட்டு வந்தேன் ஸ்கூலை. பட் நான் நினச்ச அளவுக்கு ஸ்கூல் இல்லை. நான் வேறு மாதிரி நினச்சிட்டு வந்தேன். ஏன்னா நாங்கள் போகும்போது அந்த ஸ்கூல் எப்படி இருந்ததுன்னு இன்னும் எங்கள் மனசுலேயும் மைண்ட்லேயும் இருக்குது. அது இப்போது அந்த லெவலில் இல்லையே அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்குது. அதுக்கு கூடியிருக்கோம். இதை கண்டிப்பாக நாங்கள் திரும்ப பழைய நிலைமை ரொம்ப வருத்தமான. இது பொதுவாக எல்லாரும் சொல்கிறது 95 மதன்குமார். விஜயகுமார் 95 பேட்ச். ஸோ 95 பேட்ச் அமிர்தலிங்கம். சாரி 97 சொல்லிட்டேன். 97 +2 பேட்ச் சார் வசந்த் குமார். 2009 ஹரிகிருஷ்ணன். 2009. ஓ வெரி யங். 2011 யோகேஷ். சுரேஷ் 2011. சீனிவாசன் 2009. மதுசூதனன் 2011. ஹரி 2011. செந்த பேட்ச் முடிச்சிடும். சரி, யாரோ ஒருத்தர் யார் வந்து இப்போ ஆக்சுவலி உங்களுடைய ஃபீல் வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அது யாரோ ஒருத்தர் சொன்னால் சரியா இருக்கு. ஏன்னா எடிட் பண்ண எல்லாருக்கும் எடிட் பண்ண விட்டுருவாங்க. யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க.
வேற ஒருத்தர் சொல்லுங்க. இல்ல பேசு பரவாயில்ல பேசு. சும்மா பேசுங்க சார், கவலைப்படாதீங்க. நாங்கள் எல்லாரும் இங்கே தான் பக்கத்தில் நியர்பை தான் வீடு. வீடா? இப்போ ஓகே, படித்து முடித்த பிறகும் இங்கே தான் உங்கள் வீடு? நாங்கள் எல்லாரும் இங்கே தான் நியர்பை இருக்கோம். பொஷோகம், பெரம்பூர், பெசார்பாடி, ஓகே, மாதவரம் போயிட்டாங்க. மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, எல்லாரும் நான் ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கேன். நான் தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன். மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்காரு. ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறேன். அவர் இதுவாக இருக்காரு. எப்பயாவது ஸ்கூல் உள்ளுக்குள்ள வந்து பிளே கிரவுண்ட் ஓகே. நீங்க பாஸ்கெட்பால் முன்னாடிலாம் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இங்க இது நடத்துவாங்க, டோர்னமெண்ட்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருந்தது நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து பாத்துட்டு போலான்ட்டு. இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 8 இயர்ஸா அது வந்து நடத்துறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளுடைய ஸ்கூல் எஃப்சிடி பாஸ்கெட்பால் வாலிபால் இல்ல பாஸ்கெட்பால் தான் ஃபேமஸ். ரொம்ப பால் பேட்மிண்டன் கொக்கோ வாலிபால். ஓகே, அந்த டோர்னமெண்ட் கண்டெக்ட் பண்ணனும்னு நாங்களே எதிர்பார்த்தோம். இல்ல பாஸ்கெட்பால் இல்ல சார், பாஸ்கெட்பால் டோர்னமெண்ட் வந்து திருப்பி நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து கண்டக்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்க. உங்க பேர் சொல்லுங்க. சீனிவாசன். நீங்க வந்து எந்த பேட்ச் சொன்னீங்க? 2009 11 2000. சோ உங்களுக்கு என்ன விருப்பம்னா பாஸ்கெட்பால் டோர்னமெண்ட் நடத்தணும் அப்படின்னு ஒரு இது. சோ இந்த விருப்பத்தை நம்ம இந்த காணொளி மூலமா உங்களுக்கு நடத்தினா ஸ்கூல் திருப்பி பழைய மாதிரி வரும். திருப்பியும் நம்மளோட உங்களுடைய சப்போர்ட் நிச்சயமா கிடைக்கும். ஏன்னா நீங்களா பாஸ்கெட்பால் வெட்டர். ஓகே, நன்றி. 99 to 2006. நீங்க வந்து உங்களோட பேர் எந்த வருஷம் +2 பாஸ் பண்ணி சொல்லுங்க. ஒருத்தர் இது பண்ணும். உங்க பேர் சொல்லுங்க சார். என் பேர் வினோத். 2004 10th பாஸ் பண்ணேன். 6 இங்க இல்ல. 6. ஓகே. என் பேர் பிரகாஷ். 12th 2006 பாஸ். என் பேர் டில்லிராஜ். 2004 10th பாஸ். என் பேர் லக்ஷ்மண். 2006 இங்க 12th பாஸ். என் பேர் கிஷோர். 2006 12th பாஸ். என் பேர் நரேந்திரன். 2006 12th இங்கே பாஸ். ஷாம். 2006 12th பாஸ். பூபாலன். 2006 12th. விஜயகுமார். 2004 10th பாஸ். மோகன செல்வன். 2006 12th பாஸ். கேங் லீடர் வாங்க முதல்ல. ஹலோ எவ்ரிவன், நான் வந்து யுவராஜ். 99ல 6th, 2006ல 12th பாஸ் அவுட். சரி, எனக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி. இந்த ஸ்டேடியத்தில் இந்த படிக்கட்டில் உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. இடம் பிடிச்ச எல்லாருக்கும் அப்ப நம்ம ஆடியன்ஸ் மாதிரி கிடைக்காது உட்கார்றதுக்கு. மேட்ச் இங்க வந்து ஸ்கோர் போர்ட் போட்டிருப்பாங்க. நம்ம இதை பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க. அதுதான் இப்போ யாரோ முந்தின சொல்லும் போது இது சொல்லிட்டு இருந்தாரு. நான் பாஸ்கெட்பால் டோர்னமெண்ட் ரிவைவ் பண்றதுக்கு என்னால் முடிஞ்ச உதவி பண்றேன்னு சொன்னாரு. அதை வந்து நீங்களும் ஆமோதிக்கிறீங்க. அதை நம்ம இந்த காணொலி மூலமா நம்மளுடைய எம்சிடி ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் பால் பேட்மிண்டனும் நம்ம ஸ்ட்ராங் இல்லையா? ஓகே. ஸோ ரெண்டு ஸ்போர்ட்ஸுமே சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பாஸ்கெட் பால்லாம் எல்லாமே ப்ரோ பிளேயர்ஸ் தான். ஓகே ஓகே. செம்ம டாலாக இருப்பாங்க. பயங்கர டாமினண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, நன்றி. ஒரு ஜஸ்ட் இல்லை 10th. ஓ 10th பாஸ் அவுட் பண்ணீங்க. அதுக்கப்புறம் நடுவில் ஏதாவது ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கீங்களா? இல்லை, முதல் தடவை. எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இவ்வளோ எக்ஸலண்ட் ஆர்கனைஸ். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் நான் ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்கன்னு நினச்சி வந்தேன். ஐ saw so many of my old colleagues, old school students and also old people where I know them but I never knew them. They are from Institute School. Okay. So it was an excellent reunion. Fantastic. The way they've organized is excellent. Yeah, for the nalla crowd, it has given a great platform to connect. Exactly. Yeah, number of and seniors we should make, as the people who has said, we should make it even more. All the buildings, everything should be revamped. Okay, that will help for the future generation who are going to come. அதனால அது பண்ணா என்ன ட்ரஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஒரு பாப்பா. Yeah, sure. அந்த ஒரு வார்த்தை உங்க பேரு? கிருஷ்ணன். ஓ, 1985 batch. Okay, right. Thank you. Okay sir, thank you. All the best. உங்களுக்கு என்ன இருக்கா சார்ஜ்? இது மத்திரடா. எந்த
சார் உங்க பேரு பேட்ச் காமேஸ்வரன் 71 கிருஷ்ணமூர்த்தி எம்கே கிருஷ்ணமூர்த்தி 6768 பத்ருல்லா கான் 7071. வணக்கம், என்னுடைய பேர் பிடி ரவிச்சந்திரன். நான் இங்கே 1970 எஸ்எல்சி பேட்ச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் வந்து ஜேர்னலிசம் பண்ணிட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து எழுதுறது மாத்திரம் பண்ணிட்டுருக்கேன், ஃபோட்டோகிராஃபி விட்டுட்டேன். பட் டோட்டலி ஆமாம், இந்த ஸ்கூல் வந்து எனக்கு வந்து கோயில் மாதிரி. பாரதியார் சொன்ன மாதிரி பள்ளி தலைமனைத்தும் கோவில் செய்வோம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஸ்கூலுக்கு ரொம்ப பொருத்தம். நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா நான் படித்தது பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப அவ்வளோ வசதி இல்லாத காலத்திலேயே எங்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கை கொடுத்தது இந்த ஸ்கூல் தான். இது ரொம்ப அந்த ஃபேமிலியே வந்து இந்த செட்டியார் ஃபேமிலிக்கே நாங்கள் கடமைப்பட்டிருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த ஸ்கூலுக்கு வந்த உடனே பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு கோவிலுக்குள்ளே வந்த உணர்வு தான் ஏற்பட்டது எனக்கு. வாத்தியாருங்கள்லாம் ரொம்ப அருமையான வாத்தியாருங்க. எனக்கு வந்து 8th படிக்கும்போது எடுத்த டிகேஜி அப்படின்ற மாஸ்டர் இன்றைக்கி பார்த்தேன். நான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தோட உச்சிக்கே போயிட்டேன். நான் ரொம்ப அருமையான ஸ்கூல். இந்த ஸ்கூல் வந்து படிக்கிறதுக்கும் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். இங்கே உள்ளே வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. சுருக்கமாக சொல்லலாம். நன்றி. வணக்கம் மேனாள் மாணவர்களே. இந்த ஜனவரி 26 அன்று இவ்வளவு திரளாக இங்கே வந்து எங்களை எல்லாம் மகிழ்ச்சியில் திக்குமுக்க ஆடச் செய்த மேனாள் மாணவர்களுடைய அனைவர்களுக்கும் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் பள்ளியின் சார்பாகவும் தலைமை ஆசிரியர் என்ற முறையிலும் ஆசிரியர்கள் சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் எல்லோரும் இந்த நிகழ்வை உங்களுடைய மனதிலிருந்து அகலா ஒரு நினைவாக இருக்கும் என்று நம்பி உங்களுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு வந்ததற்காக உங்களுக்கு நன்றி பாராட்டுகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.